ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ. ನಮಸ್ಕಾರಂ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. अस्मद्गुरुभ्यो नमः. अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः. अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः. श्रीमते रामानुजाय नमः. रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मौ व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ चरणं प्रपद्ये मातापिता युवतीस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाविरामं श्रीमत्तदङ्घ्रिगणं प्रणमामि मूर्धाभूतं सरश्च मादाक्वैवड्डनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवान् भक्ताङ्घ्रिरेण वरकालेतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् इमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि गुरुभ्यस्तद्गुरुभ्यश्च नमो वाग्मधीमहे प्रणीमहे च तत्र अद्यो दम्पती जगदाम्पती स्वशेषभूतेन मया स्वीः सर्वपरिच्छदैः विधातं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रक्रमते स्वयं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तिः यस्य द्विरदवक्त्राद्याः वारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवोपास्महे व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तये पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकदातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधेय वासिष्ठाय नमो नमः विकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे सम्यङ्न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे मुनिं सिद्धामुदावासं वेदव्यासमकल्मषं वेदव्यासं सरस्वत्या वासं व्यासं नमाम्यहम् अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अफाललोचनः शम्भो भगवान् बादरायणः कृष्णं कमलभद्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सस्वतीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं माते मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतां वसिस्नानं संसारमलमोचनं गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृताः सर्वशास्त्रमयी गीता सर्ववेदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वधर्ममयो मनः यस्मिन् प्रसादसमुखे कवयो विधेते शास्त्राण्यजासुरेन् महिमाश्रयाणि कृष्णेन तेन यदय स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रम् भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णः खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तके केशवे नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दाय तपद्नेत्राय त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय उतोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् आराशर्यवचः सरोजमौनं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जनषट्पदैराहाराः पेपीयमानं बुधा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे
मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रो रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितः तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् अष्टमैषी समेता श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमाध्याये त्रयोदश श्लोकः। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। 13ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ದೈವಿ ಹಿ ಏಷಾ ಗುಣಮಯಿ ಮಮ ಮಾಯಾ ದುರತ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಭಾಷ್ಯ: ಮಮೈಷ ಗುಣಮಯಿ ಸತ್ವರಜಸ್ತಮೋಮಯಿ ಮಾಯಾ ಯಸ್ಮಾತ್ ದೈವಿ ದೇವೇನ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರವೃತ್ತೇನ ಮಯೈವ ನಿರ್ಮಿತ ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವ ದುರತ್ಯಯ ದುರತಿಕ್ರಮ. ಬರೀ ಪೂರ್ವಾರ್ಧಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಮಾಯಾ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಿನ್ನೆ. ಮಾಯಾ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಸ್ಯಾಹ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು. ಆ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಮಾಯಾ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯತ್ವಂ, ಮಾಯಾ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ. ಅಸುರ ರಾಕ್ಷಸಾಸ್ತ್ರಾದೀನಾಂ ಇವ, ಆಸುರಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ರಾಕ್ಷಸಾಸ್ತ್ರ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಹಾಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕರತ್ವೇನ, ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಉಂಟು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿ ಅದು ಮಾಡುವಂತಹ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಯಾ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ. ಆ ಆಸುರಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ರಾಕ್ಷಸಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಹಾಗೆ ಹೆಸರುಗಳು. ಆಸುರ ರಾಕ್ಷಸ ಭಾವಗಳಿಂದ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯು ವಿಚಿತ್ರವಾದಂತಹ ಈ ಮೋಹ ಭ್ರಮರೂಪ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಹುವಿಧವಾಗಿ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಈ ಚೇತನ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೂ ಮಾಯಾ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು. ವಿಚಿತ್ರ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ 4000 ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ದನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಕೇಳುವಾಗ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನದಿ ಪ್ರವಾಹ ಪತನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ವಾಟರ್ ಇಂದ, ಹೈಡ್ರೋ ಪವರ್, ಮನೆಗೆ ಬೆಳಕಿಗೂ ಕಾಫಿ ಮೊದಲಾದನ್ನು ಕಾಸೋದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳದ್ದು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲೂ ಇನ್ನು ಮೃಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿ, ಪಕ್ಷಿ ಮೃಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯಾದಿ ವೈಚಿತ್ರ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾಯಾ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯವಾದುದು ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಇತರರು ಮಾಡಿರುವ ಅರ್ಥ ಸಮರ್ಪಕವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಯಾ ಶಬ್ದ ತಮ್ಮ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನ, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ದೈವಿ ಹ್ಯೇಷ ಮಮ ಮಾಯಾ ದುರತ್ಯ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಅದ್ವೈತಿಗಳಂತೆ ಜಗತ್ತು ಮಾಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು ಅಂತಾರೆ. ಸುಳ್ಳಲ್ಲ, ಇದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಮ್ದು. ಹೇಗೆ ಮಾಯೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಯಾ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಚಿತ್ರವಾದದ್ದನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಉಂಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಉಂಟು ಅನ್ನುವ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರಮಾಣವು ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶಂಬರಾಸುರನಿಂದ ಮಾಯಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನ ಬಂಧಿಸುವ ಸಂದರ್ಭ. ಶ್ರೀ ಪರಾಶರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಾಮಾನುಜ ಭಾಷ್ಯ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಮೇಲೆ. ಅಸ್ಯಾಹ ಮಾಯಾ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವಂ ಆಸುರ ರಾಕ್ಷಸಾಸ್ತ್ರಾದೀನಾಂ ಇವ ವಿಚಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕರತ್ವೇನ ಯಥಾಚ. ಒಂದು ಇದೆ ಪರಾಶರ ಮಾತು. ತಥೋ ಭಗವತಾ ತಸ್ಯ ರಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಚಕ್ರಮುತ್ತಮಂ ಆಜಗಾಮ, ಅಜಗಾಮ ಆಗೋಗಿದೆ, ಆಜಗಾಮ ಆಗ್ಬೇಕದು. ಆಜಗಾಮ ಸಮಾಜ್ಞಪ್ತ್ವಂ ಜಾಲ ಮಾಲಿ ಸುದರ್ಶನಂ ತೇನ ಮಾಯಾ ಸಹಸ್ರಂತಂ ಶಂಬರಸ್ಯಾಶುಗಾಮಿನಃ ಬಾಲಸ್ಯ ರಕ್ಷತಾ ದೇಹಂ ಏಕೈಕಶ್ಯೇನ ಸೂದಿತಂ. ಇತ್ಯಾದು.
ಅಥವಾ ಮಾಯಾ ಶಬ್ದೋ ನ ಮಿಥ್ಯಾರ್ಥತ್ವವಾಚಿ, ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದ್ವೈತದ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಮಾಯಾ ಅನ್ನೋಕೆ, ಅದು ಮಿಥ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ. ಐಂದ್ರಜಾಲಿಕಾದಿಷ್ವಪಿ ಕೇನಚಿನ್ ಮಂತ್ರೌಷಧೀರಾದಿನ ಮಂತ್ರೌಷಧಾದಿನ ಮಂತ್ರೌಷಧಾದಿನಾಂ ಇತ್ಯಾರ್ಥ ವಿಷಯಾಃ ಇತ್ಯರ್ಥವಿಷಯಾಯಾಃ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ್ಯಾ एव बुद्धेः उत्पादकत्वेन मायाविति प्रयोगः तथा मंत्रौषधादिरेव च तत्र माया प्रयोगेषु अनुगतस्यैकस्यैव शब्दार्थत्वात् तत्र मिथ्यार्थेषु माया शब्द प्रयोग माया कार्य बुद्धि विषयाः विषयत्वेन औपचारिकः मंचाः क्रोशन्ति तवत् एषा गुणमयी पारमार्थिके भगवान् मायैव भगवन् मायैव ಒಂದು ಮಾಯಾಂತು ಪ್ರಗತಿಂ ವಿದ್ಧಿ ಮಾಯನಂತು ಮಹೇಶ್ವರಂ ಇತ್ಯಾದಿವಿಷು ಅಭಿಧೀಯತೆ ಅಸ್ಯಾಹ ಕಾರ್ಯಂ ಭಗವತ್ ಸ್ವರೂಪ ತಿರೋಧಾನ ಸ್ವಸ್ವರೂಪ ಭೋಗ್ಯ ಬುದ್ಧಿಶ್ಚ ಅಥೋ ಭಗವನ್ ಮಾಯೆಯ ಮೋಹಿತಂ ಸರ್ವಂ ಜಗತಿ ಭಗವಂತಂ ಅನವಧಿಕ ಅತಿಶಯಾನಂದ ಸ್ವರೂಪಂ ನಾಭಿಜಾನಾತಿ. ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿತು, ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ ಕಾಣಿಸೋ ತಿಳಿಯೋದಕ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಮರೆಸುತ್ತೆ. ದೇಹವೇ ಶರೀರವೇ ನಾನು ಅಂತ ಆ ಭಾವ. ಈಗ ಕೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಶರೀರ ಬೇರೆ ಆತ್ಮ ಬೇರೆ ಅಂತ, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಶರೀರವೇ ನಾನು ಅನ್ನೋದುಂಟ? ಇದನ್ನೇ ಮಾಯೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು? ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಕರ್ಮ ವಾಸನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಭ್ರಮೆ ಬಂದಿರೋದು, ಶರೀರವೇ ನಾನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇದೇನೆ ಪ್ರಗತಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಮಾಯೆ, ಶಠ ಅನ್ನೋದು ಇದೇನೆ. ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ಈಗ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪರಾಶರ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತತಃ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಂದ ತಸ್ಯ ತನ್ನ ಭಕ್ತನ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ರಕ್ಷಾರ್ಥಂ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಸಮಾಜ್ಞಪ್ತಂ ಪರಮ ಭಕ್ತನಾದ್ದರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿ ಜ್ವಾಲೆಗಳ ದಿವ್ಯ ತೇಜಸ್ಸುಗಳ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸುದರ್ಶನ ಎಂಬ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಚಕ್ರ ಉತ್ತಮಂ ಶತ್ರು ನಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಪರಮಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಚಕ್ರ ಇದುವು. ಜಗಾಮ ಬಂತು. ಆ ಅಶುಗಾಮಿನ ಬಹು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಬಾಲಸ್ಯ ದೇಹಂ ರಕ್ಷದ, ಬಾಲನಾದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಶರೀರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ತೇನ ಆ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರದಿಂದ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುನಿಂದ ಕಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಶಂಬರಾಸುರ ಗಾಸುರಾಗಿದೆ. ಶಂಬರಾಸುರನ ಮಾಯಾ ಸಹಸ್ರಂ 1000 ವಿಚಿತ್ರ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಏಕೈಕಶ್ಯೇನ ಒಂದೊಂದು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸೂದಿತಂ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಏಕೈಕಂಚ ನಿಷೂದಿತಂ ಎಂಬುದು ಪಾಠಾಂತರ. ಸೂದಿತಮ್ಮೋ ಅಥವಾ ನಿಷೂದಿತಮ್ಮೋ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದು. ಇತ್ಯಾದೋ ಇವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಥಾಚ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದ್ಯೋ ಹಾಗೆ ಮಾಯಾ ಶಬ್ದ ಮಿಥ್ಯವಾದುದನ್ನ ಬೋಧಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳಾದ್ದು. ಈಗ ಶಂಬರಾಸುರನ ಮಾಯೆ ಸತ್ಯವೋ? ಅದು ಸುಳ್ಳು. ಈಗ ಯಾರೋ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೋ ತೆಗಿತಾರೆ, ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಖರ್ಚಿಫ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳ ಬಂತು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದು? ಸತ್ಯವಾಗ್ಲೂ ಪಾರಿವಾಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಒಳಗಡೆ ಇತ್ತ? ಆ ರೀತಿ ಮಾಯೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗಲ್ಲ ಶಂಬರಾಸುರನ ಮಾಯೆ. ಇವ್ರು ಹೇಳೋದು ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಇದನ್ನೇನೆ, ಜಗತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಮಾಯೆ ಅವ್ರು ತೋರ್ಸುತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಮ್ಯಾಜಿಷಿಯನ್ನು ಮಾಂತ್ರಿಕ ಅವನ್ ಮಾಡೋ ತರದಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ ಇದು. ಮತ್ತೇನು ಅಂದ್ರೆ ವಸ್ತುತಃ ಆತ್ಮದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಮರೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು, ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ ಕಾಣದಂತೆ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರೋದು. ಯಸ್ಯ ಮಾಯಾ ದುರತ್ಯಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ. ಸತ್ಯವಾದ ವಿಚಿತ್ರ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದನ್ನ ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ ಎಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಸತ್ಯವಾಗಿಯೂ ನಡೆಸುತ್ತೆ ಇದು. ನಮಗೆ ಇದರ ಅನುಭವ ಏನೋ ಕೇಳಿದೀವಿ. ಹೌದು, ಈ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಗೆ ಸದಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಈ ಶರೀರ ನಮ್ದಲ್ಲ, ಈ ಆತ್ಮ ಭಗವಂತಂಗ್ ಸೇರಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಜಪ್ಸೋಕೆ 108 ಬಾರಿ. ಯಾಕೆ 108 ಸಲ ಹಾಕ್ಬೇಕು? ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಲದೆ? ಅಹಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ಭವೇಯಂ ನಮೋಮಸ್ಯ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು.
ಅದ್ನೇ ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಬಿಡುತ್ತೇನೋ. ಧರ್ಮದಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಏನು ಈ ತಿರೋಧಾನ. ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಕ್ಕಿ ತೊಳಿಬೇಕು. ಈಗ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸೋಪ್ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಕ್ಕಿ ತೀಡಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ಬರೋದ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಗ ಬಂತು. ಯಾವಾಗ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರದಿಂದ ಸೂದಿವಾಯ್ತೋ ಅದು ಸತ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕೇ ವಿನ ಮಿಥ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಭಾವ. ಈಗ ಶಂಬರಾಸುರ ಅವನ ಮಾಯೆ, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಅವನಿದ್ದವನು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇವನೇನೆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾಗಿ ಬಂದು ಶಂಬರಾಸುರನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಂದಾನೇ ಅಮಾಯ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತು ಅದರಿಂದಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಹಿಂಸೆಗಳ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡೆದಾಗ ಸುದರ್ಶನ ತಡೆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪರಾಶರರು. ಈ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಸುದರ್ಶನ ಎಂಬ ಹೆಸರೇಗ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಪೌಷ್ಕರ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಣತಾನಾಂಚ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಯಸ್ಮಾಚ್ಚ ಸುಲಭಂ ಸದಾ, ಯಾರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ, ಯಾರು ಅದರ ಭಕ್ತರೋ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಅವನು. ದದಾತಿ ದರ್ಶನಂ ತೇಷಾಂ ಸ್ಮೃತಂ ತಸ್ಮಾತ್ ಸುದರ್ಶನಂ. ಸುದರ್ಶನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವನು ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ. ಸುದರ್ಶನೋಪಾಸಕ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಜಪವನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ ಸುದರ್ಶನನನ್ನ ಅವನನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಪೌಷ್ಕರ ಸಂಹಿತೆ. ಪ್ರಣತರಾದ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಸುಲಭನಾಗಿ ದರ್ಶನವನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡೋದರಿಂದ ಚಕ್ರ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸುದರ್ಶನ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅವನು ಆಳ್ವಾರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು, ಸುದರ್ಶನ ಆಳ್ವಾರ್. ಸುದರ್ಶನ ಬೇರೆ, ಸುದರ್ಶನ ನಾರಸಿಂಹ ಅವತಾರದ ದಿವಸ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸುದರ್ಶನ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ನರಸಿಂಹ. ಸುದರ್ಶನ ಪತ್ನಿ ಹೆಸರು ವೈಜಯಂತಿ ಅಂತ. ಸುದರ್ಶನ ನಾರಸಿಂಹ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಸಿಂಹ, ವೈಜಯಂತಿ ಸುದರ್ಶನ. ಅವನು ಸುದರ್ಶನ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಣತರಲ್ಲದವರಿಗೆ ನೋಡಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ದುರ್ದರ್ಶನ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಉಂಟು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ. ಈಗ ಅನ್ಬನಾகும் ತನತಾಳ್ ಅಡೆಯಿಂದಾರ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಪೊಯ್ಯನಾகும் ಪುರವೇ ತೊಳುವಾರ್ಕಿಲ್ಲ. ಅನ್ಬನ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯ. ಯಾರಿಗೆ? ಅವನನ್ನ ನಂಬಿದವ್ರಿಗೆ. ಅವನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತನ್ನೋರ್ಗೆ ಅವನ್ ಯಾಕೆ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಆಗ್ಬೇಕು? ಅವ್ರಿಗಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿ. ಇದನ್ನ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯೋಗ. ಅಂತವರು ಸುದರ್ಶನದ ತೇಜಸ್ಸನ್ನ ನೋಡಲಾರರು ಎನ್ನುವ ಭಾವ. ಎಷ್ಟು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ. ಭಕ್ತರಲ್ಲದವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಭಾಗವತರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವ, ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಿರೋಧಿಗಳಾದವರು, ಶತ್ರುಗಳು, ನಾಸ್ತಿಕರು. ಅತಃ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಯಾ ಶಬ್ದವು ನ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವಾಚಿ, ಮಿಥ್ಯೆಯಾದುದು ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಜಗನ್ ಮಿಥ್ಯೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಜಗತ್ತು ಸುಳ್ಳು. ಈ ಐಂದ್ರಜಾಲಿಕ, ಈಗ ತಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೇನೋ ತರಿಸ್ತಾರೆ, ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತಾರೆ, ಪೇಪರ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಕಾಯಿನ್ನು ಏನಾಗಾದ್ರೆ ಅವನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಡಾಲರ್ಸೋ ಇಲ್ಲ ರುಪೀಸ್ನಲ್ಲೋ ಒಂದೊಂದು ತೆಗೆದ್ರೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ. ಅವನ್ ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಯಾರಿಗೇನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು? ಅವನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆ. ಸುಮ್ನೆ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪೇಪರ್ ಮಾಡ್ದ, ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ದ, ಉಳಿಯುತ್ತೇನದು? ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಅದು ಐಂದ್ರಜಾಲಿಕ ಕಣ್ ಕೊಟ್ಟೋ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ. ಅದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಆ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಮಮ ಮಾಯಾ ದುರತ್ಯಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಮಿಥ್ಯೆಯಾಗಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವನಲ್ಲಿಗೆ ಅವನಿಗಲ್ವೇ ಹೇಳುವುದು ಮಾಯಾವಿ ಅಂತ, ಮೆಜಿಷಿಯನ್, ಮಾಂತ್ರಿಕ. ಆದ್ರಿಂದ ಮಾಯೆ ಎಂದರೆ ಮಿಥ್ಯೆಯಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಲವೋ ಅಂತ ಆಕ್ಷೇಪ ತರಬಹುದು ಅಂತ ಯೋಚಿಸಿ
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐಂದ್ರಜಾಲಿಕಾದಿಶ್ವಪಿ, ಇಂದ್ರಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತವುಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಕೇಚಿನ್ ಮಂತ್ರೌಷಧಾದಿನ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಂತ್ರವೋ ಔಷಧಿಯೋ ಇವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ಮಿಥ್ಯಾರ್ಥ ವಿಷಯಾಯಾಹ, ಸುಳ್ಳಾದ ವಿಷಯಗಳಿಗೇನೆ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ್ಯಾಯವ ನಿಶ್ಚಯವಾದವು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಉಳ್ಳ ಬುದ್ಧಿ ಉತ್ಪಾದಕತ್ವೇನ, ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾಯಾವಿ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ. ಈಗ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟು ವಿದ್ಯೆ, ಸಂಮೋಹನ ವಿದ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅವನು ಯಾವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತ್ರ. ಆಮೇಲೆ ಇವನು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಏನಿಲ್ಲ, ಆ ಮಾಯೆ ಅದು ಇದು ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿಂದ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಚೂರು ತೋರಿಸಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಸತ್ಯಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹಾಳಾಗ್ತಾನೆ, ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನು. ಏನೋ ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿಗೆ ನೀವೇನ್ ಕೊಡ್ತಿರೋ ದುಡ್ಡು ಅದು ನಿಜವಾಗಿ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ದುಡ್ಡು ಯಾಕೆ ತಗೋಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ಸುಮ್ನೆ ತಾನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಈಗ ಭಗವಂತನ ಅವಾಪ್ತ ಸಮಸ್ತ ಕಾಮ, ಅವನಿಗೇನ್ ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಅವನೇ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ? ಆ ರೀತಿ ಸುಳ್ಳಾದ ವಿಷಯಗಳಿಗೇನೇನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ್ಯಾಯವ ನಿಶ್ಚಯವಾದ್ದು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಉಳ್ಳ ಬುದ್ಧಿ ಆ ರೀತಿ ಬರುವಂತ, ಅಯ್ಯೋ ಅವನು ಸತ್ಯವೇ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತೋರುತ್ತಷ್ಟೆ. ಆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾಯಾವಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯೋಗ ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಂತ್ರೌಷಧಾದಿರೇವಚ, ಸತ್ಯವಾದ ಮಂತ್ರ ಔಷಧಗಳೇ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನುಳ್ಳದ್ದು ತಾನೇ ತತ್ರ ಮಾಯಾ, ಅಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಉದಾಹರಿಸಿದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಯಾ ಶಬ್ದವು ಸತ್ಯವಾದುದ್ದಾಗಿದ್ದರೂ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತವಾಗಿ ತೋರುವುದನ್ನು ಬೋಧಿಸಿದ್ರು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾಯಾ ಶಬ್ದವು ಮಿಥ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಏಕೆ ಒಪ್ಪುಕೊಡುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಹೇತುವಿನ ಮೂಲಕ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಯಾವುದೋ ಸಮಾನವಾದ ಮುಖ್ಯಾಂತರ ಅಂಶದ ಮೂಲಕ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ಯುಕ್ತ ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾರೆ. ಸರ್ವ ಪ್ರಯೋಗೇಶು, ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಗತ ಸ್ಯೇವ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅನುಸರಿಸಿ ತೋರಿ ಬರುವ ಒಂದು ಅಂಶಕ್ಕೇನೆ ಶಬ್ದಾರ್ಥತ್ವ, ಆ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ಯುಕ್ತವಾದ್ದರಿಂದ ಈ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಈಗ ಮಾಯಾ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ತಾರೆ. ತತ್ರ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯಾರ್ಥೇಶು, ಸುಳ್ಳಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಯಾ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗವೋ ಮಾಯಾ ಕಾರ್ಯಬುದ್ಧಿ ವಿಷಯತ್ವೇನ, ಸುಳ್ಳಾದುದನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದುದು ಸತ್ಯವಾದ ಬುದ್ಧಿಗೆ ವಿಷಯವಾಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಔಪಚಾರಿಕ ಲಾಕ್ಷಣಿಕವಾದದ್ದು. ಸುಳ್ಳಾಗಿರುವುದು ಸತ್ಯ ಎಂದ ಜ್ಞಾನ ವಿಷಯವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಯಾವುದೋ ಅದು ಮಾಯೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಭ್ರಮವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಮಿಥ್ಯೆಯಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನವೂ ಮಿಥ್ಯೆಯಲ್ಲ. ಸುಳ್ಳಾಗಿರುವ ಪದಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಲಾಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಸತ್ಯವಾದದ್ದಕ್ಕೂ ಮಾಯಾ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ ಎಂಬ ಭಾವ. ಹಾಗೆ ಲಾಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಯೋಗ ಉಂಟು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಂಚಾಹ ಕ್ರೋಶಂತಿ ಇತಿವತೆ, ಮಂಚಗಳು ಕೂಗುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು ಹೇಗೆ ಲಾಕ್ಷಣಿಕವೂ ಹಾಗೆ. ಮಂಚಗಳು ಕೂಗುತ್ತಿವೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲ ಬೋಲ್ಟು ನಟ್ಟು ಲೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ಕರ್ರ ವರ್ರ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ. ಮಂಚಗಳು ಕೂಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನು? ಹಾಗೆ ಮಂಚಗಳು ಕೂಗುತ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಚದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವ ಕೂಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥ ಹೇಗೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಮಿಥ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮಾಯಾ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಆದರೆ ಮಾಯಾ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಕೂಡುದೋ ಒಂದೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತವಿರಬೇಕು ಎಂಬುದೇನು ಅಂದರೆ, ಸಂಬಂಧ ಮೂಲಕವಾಗಲಿ ಗುಣಯೋಗ ಮೂಲಕವಾಗಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥಕಲ್ಪನೆಯು ನ್ಯಾಯ. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ವಿಚಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕರತ್ವ ರೂಪ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವಾಗ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ಆರೋಪಿಸುವುದು ನ್ಯಾಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಭಾವ. ಇದು ಹಾಗಿರ್ಲಿ, ಮಾಯಾ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮಿಥ್ಯೆಯಾದುದು ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಸತ್ಯವಾದುದು ಗುಣಮಯಿ ಎಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ದೈವೀಹೇಶ ಮಮ ಮಾಯ ದುರತ್ತಮ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗುಣಮಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಹೇಗೆ ಪದ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ? ಯಾವಾಗ ಮಾಯೆಯು ಗುಣಮಯವಾಯಿತೋ ಆವಾಗ ಅದು ಅಸತ್ಯ ಎಂಬ ವಾದ ದೂರೀಕೃತವಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ದುರತ್ಯಯ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ಸೇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಶುಕ್ತಿ ರಜತ ರೂಪ ಭ್ರಮಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ತಿ ರಜತ ಕಾಗೆ ಬಂಗಾರ ಬೆಳ್ಳಿನೂ ತರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದು. ಆ ಭ್ರಮಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಯಾ ಶಬ್ದ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ರಜ್ಜು ಸರ್ಪನ್ಯಾಯ ಅಂತ. ಕತ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಗ್ಗ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಓ ದೊಡ್ಡ ಹಾವು, ಇವು ಏನ್ 12 ಅಡಿ ನಾಗರಾವು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಭಯಪಟ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಕೋಲು ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ ಟಾರ್ಚ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಹಗ್ಗ. ಅವ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ಈ ವಾದಗಳನ್ನ ಆಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಮೊದ್ಲು ಅದನ್ನು ಭಯಪಟ್ರೋ ಇಲ್ವೋ, ಆಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಹಗ್ಗ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಅಂದಿದ್ದು. ಮೊದಲು ಅವನ್ನೇ ಕಂಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆ, ಕೋಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿಬಿಡುತ್ತೋ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ರಜ್ಜು ಸರ್ಪ. ಹಾಗೆ ಶುಕ್ರ ರಜತ ಭ್ರಮೆ ಜ್ಞಾನ. ಈ ಭ್ರಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಶುಕ್ತಿಯು ಸತ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಮಿಥ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಲಿ, ನೀವು ಅದ್ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾನು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ. ಈಗ ಶುಕ್ತಿ ರಜತ ಅಂದ್ರು, ಕಾಗೆ ಬಂಗಾರವೋ ನಿಜವಾದ ಬಂಗಾರವೋ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬಣ್ಣ ಕಾಣಿಸತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಹಗ್ಗ ಹಾವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಭ್ರಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಶುಕ್ತಿಯು ಸತ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಥ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾಯಾ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಯೋಗ ವಿಚಿತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿಕರತ್ವವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಈಗ ಹಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಾವನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಹಗ್ಗ ಇಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ, ಸತ್ಯವಾಗಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ? ಜಗತ್ತೇ ಸುಳ್ಳು ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಚರ್ಚೆ ವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಯಾ ಶಬ್ದವು ಸತ್ಯವಾದ ವಿಚಿತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿಕಾರಿಯಾದಂತಹ, ಸೃಷ್ಟಿಕಾರಿ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಏಷ, ಈ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಗುಣಮಯಿ ತ್ರಿಗುಣಗಳ ಪ್ರಾಚುರ್ಯವುಳ್ಳಂತಹ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕಿ ಅಜಾಮೇಕಾಂ ಲೋಹಿತಾಂ ಶುಕ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅನಾದಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸತ್ಯವಾಗಿರುವ ಭಗವನ್ ಮಾಯೈವ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರೀರವಾಗಿ ಶೇಷಭೂತವಾಗಿ ಹಿಂದೆಯೇ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಗವಂತನ ಮಾಯೆಯೇ ಮಾಯಾಂತು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿದ್ಯೆ, ಮಾಯಿನಂತು ಮಹೇಶ್ವರಂ. ಮಾಯೆಯನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ತಿಳಿ, ಮಾಯೆಯುಳ್ಳವನನ್ನ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ಅಂತ ತಿಳಿ ಎಂದು ಇತ್ಯಾದಿಶೋ ಶ್ವೇತಾಶ್ವರ ಉಪನಿಷತ್ತು ಮೊದಲಾದವದಲ್ಲಿ ಅಭಿಧೀಯತೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ವಾಕ್ಯದ ಹಿಂದಿನ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯ ಅಸ್ಮಾನ್ ಮಾಯೇ ಸೃಜತೆ ವಿಶ್ವಮೇತತೆ ತಸ್ಮಿನ್ಶಾನ್ಯೋ ಮಾಯೆಯ ಸನ್ನಿರುದ್ಧ, ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಉಪನಿಷತ್ತು 4:9. ಮಾಯೆಯಿಂದ ಬದ್ಧನಾದವನು ಜೀವ ಎಂದು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ವಿಚಿತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣಭೂತವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀ ಯಾಮುನೇಯರು ಸಹ ಈ ಶ್ಲೋಕಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಸಂಗ್ರಹ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಗೀತಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವರದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಸ್ಯ ಅತಿ ತಿರೋಧಿ ಪ್ರಕೃತಸ್ಯ ತಿರೋಧಿ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾಸ್ಯತಿ ತಿರೋಧಿ ಪ್ರಕೃತ್ಯ ಅಸ್ಯ ತಿರೋಧಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಿರೋಧಿ ಎಂದ್ರೆ ತಿರೋಧಾನ, ಆವರಿಸಿದ, ಮೂಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರೋದು ಅಂತ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಯಥಾರ್ಥ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಣ ಈ ಚೇತನಿಗೆ ಇರುವ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧ. ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ಭಗವಂತನ ನಾವು ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಇದೇನೆ ಮಾಯ. ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಜ್ಞಾನ ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಭೇಷಜ ಔಷಧ ಶರಣಾಗತಿ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿವಾದ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಶ್ರುತಿಯೇ ಮಾಯಾ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯವನಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವ. ಆದರೆ ಭಗವತ್ ಶರೀರಕೃತವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಮಾಯೆ ಎಂದು ಹೆಸರು ಏಕೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ. ಅಸ್ಯಾಹ ಕಾರ್ಯಂ, ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕಾರ್ಯವಾದರೂ ಅದನ್ನೇ, ಯಾವುದನ್ನ ಶರೀರವಾಗಿ ವಹಿಸಿರುವ ಚೇತನ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಭಗವತ್ ಸ್ವರೂಪ ತಿರೋಧಾನಂ, ಭಗವಂತನ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮರೆಸಿಬಿಡೋದು. ಭಗವತ್ ಸ್ವರೂಪ ತಿರೋಧಾನ ಕರೀಂ ಸ್ವವಿಷಯಾಶ್ಚ ಭೋಗ್ಯ ಬುದ್ಧೇರ್ ಜನನೀಂ. ಇವೆಲ್ಲ ಭಗವದ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನ. ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ ಕಾಣದಂತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಸ್ವರೂಪ ಹೋಗ್ಲಿ, ಆತ್ಮ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಸರಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿ ಶರೀರ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋ ತಿಳಿಯೋ ಭಾವ ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಸ್ವಸ್ವರೂಪ ಭೋಗ್ಯತ್ವ ಬುದ್ಧಿಶ್ಚ, ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲೇ ಭೋಗ್ಯ ಬುದ್ಧಿಯೂ ಸಹ. ಮಾಯಾ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ 2 ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಅದು ಉಂಟು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ
ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಹೆಸರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಚೇತನನಿಗೆ ಆತ್ಮನಿಗೆ ತತ್ಸಂಬಂಧ ಇರೋದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಯಥಾರ್ಥ ಸ್ವರೂಪ ವೇದ್ಯವಾಗದ ಹಾಗೆ, ಅವನು ತಿಳಿಯದ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಮರೆಸುವಂತಹದ್ದು. ಎರಡನೆಯದು ಭೋಗ್ಯವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಭೋಗ್ಯತ್ವ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದು. ನಾನೇ ಶರೀರ, ನನ್ನ ಕಂಫರ್ಟ್, ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆಗೆ ರುಚಿ. ಅಲ್ಲಿಗೇನಾಯ್ತು? ಪ್ರಕೃತಿ ತಾನು ಅನ್ನೋ ಭಾವ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಉಂಟಾಯ್ತು. ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್, ನನಗೆ ಕಾಫಿ ಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಬಿಸಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಕುಡಿಯೋದು ಯಾರು? ಶರೀರ. ಶರೀರವೇ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಭಾವ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಾಫಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಕಾಫಿ. ಇದು ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಶರೀರವೇ ನಾನು, ಇದ್ರ ಕಂಫರ್ಟ್ಸೇ ನನಗೆ, ಅದೇ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಭಾವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇನೇನೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳೋದು. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಭೋಗ್ಯತ್ವ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದು. ಪ್ರಕೃತಿ ಇರೋದು ಆತ್ಮನಿಗೆ, ಈ ಶರೀರವೂ ಅಷ್ಟೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಅದೇ ಎಂಜಾಯರ್ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆತ್ಮನ ಇದಕ್ಕೆ ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಅವನಿಗಾಗಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಶರೀರ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನಿಗಾಗಿ ಇರೋದು. ಅವನಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಶರೀರ ಇರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಶರೀರ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡುತ್ತೋ? ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಭೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಭೋಗ್ಯತ್ವ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ವೈಷಯಿಕ ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ಆಶೆ, ವಿಷಯ ಸುಖಗಳು, ಇಂದ್ರಿಯ ಅವಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದ್ದು, ಕಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬೇಕು, ಬಾಯಿ ಏನೇನ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ, ಏನೇನ್ ಕಾಣುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಯಕೆಗಳು. ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸೆಳೆತಾ ಎಳೆತಾ, ಅಯ್ಯೋ ಕಾಫಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ನನಗೆ, ಬೆಳಗಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಾಫಿ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಂದ್ರಿಯದಲ್ಲಿ ತನ್ಮಯತೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೋ? ವೈಷಯಿಕ ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ಆಶೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯು ಪರಮಾತ್ಮನ ಯಥಾರ್ಥ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಮರೆಸಿ ತನ್ನಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ, ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆ ಭೋಗ್ಯತಾ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಲೇ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏಬಿ ಸರ್ವಂ ಇದಂ ಜಗತೆ ಮೋಹಿತಂ ನಾಭಿಜಾನಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಶ್ಲೋಕದ ಉಪಪಾದನೆಯ ಇದು ಎಂದು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆತಃ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಭಗವನ್ ಮಾಯೆಯ ಭಗವತ್ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಈ ಪ್ರಗತಿಯಿಂದ ಮೋಹಿತ ಮೇಲೆ ಉಪಪಾದಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಹಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಸರ್ವಂ ಜಗತ್ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತು ಭಗವಂತನನ್ನ ಅನವಧಿಕಾತಿಶಯಾನಂದ ಸ್ವರೂಪಂ ಅವಧಿ ಇಲ್ಲದ ಅತಿಶಯ ಉಳ್ಳಂತಹ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪನನ್ನಾಗಿ ನಾಭಿಜಾನಾತಿ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ? ದೇವರೆಂಬುದೇನು ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯ ಗವಿಯೇ, ನಾವರಿಯಲಾರದ ಎಲ್ಲದರ ಒಟ್ಟು ಹೆಸರೇ, ಕಾವನೋರ್ವನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಜಗದ ಕಥೆ ಏಕಿಂತು, ಸಾವು ಹುಟ್ಟುಗಳೇನೋ. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸರಮಾಲೆ ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ವಿಶ್ವಾದಿಮೂಲ ಮಾಯಾಲೋಲ ದೇವ ಪರಬೊಮ್ಮ ಎಂದು ಜಗ ಆವುದನ್ನು ಕಾಣದೊಡಂ ಅಳ್ತಿಯಂ ನಂಬಿಹುದೋ ಆ ವಿಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನಮಿಸೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಮೊದಲನೇ ಪದ್ಯ ಇದು. ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ವಿಶ್ವಾದಿಮೂಲ ಮಾಯಾಲೋಲ, ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ ಮಾಯಾಲೋಲ. ಭಗವಂತನನ್ನ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಮಣ್ಣವರ್ಕು ವಿಣ್ಣವರ್ಕು ಅರಿಯಾದವನ್, ಯಾರಕ್ಕೂ ಕಾಣ ಕೊಡಾದವನ್. ಅದ್ಯಾಕೆ ಭಗವಂತ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಅವನ್ ಕಾಣಿಸ್ದೇ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಮರೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಅವನ್ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನ್ ನೀನ್ ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶರೀರ ಅದೇ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಆ ಇದು ಹೋದ್ರೆ, ಆ ಜ್ಞಾನ, ಈ ಅಜ್ಞಾನ ಹೋದ್ರೆ ತಾನಾಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕತ್ಲಾಗಿದೆ, ರಾತ್ರಿ ತುಂಬಾ ಕತ್ಲಿದೆ. ಸರಿ, ಒಂದ್ ಮರ ತಗೊಂಡು ಕತ್ತಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ,
ಹಾಗಾಗುತ್ತೇನೋ? ಒಂದು ಬೆಳಕು ಹಚ್ಚಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಲ್ಲಿ ದೀಪನ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕತ್ಲು ಮರಿ ಆಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಈ ಜ್ಯೋತಿ, ಭಗವಂತನನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಲಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಅಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದೇಹವೇ ನಾನು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು, ಈ ಮಾಯೆ, ಅದನ್ನ ಅವನು ಬಿಡಿಸ್ತಾನೆ. ಅವನು ಪರಂಜ್ಯೋತಿ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಭಗವನ್ ಮಾಯೆಯ ಭಗವತ್ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಭಗವಂತನ ಸಂಬಂಧಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಮೋಹಿತ, ಮೇಲೆ ಉಪಪಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಹಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತು ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನ ಅನವಧಿಕಾತಿಶಯಾನಂದ ಸ್ವರೂಪಂ, ಅವಧಿ ಇಲ್ಲದ ಅತಿಶಯ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳಾಗಿ ನಾಭಿಜಾನಾತಿ, ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನ ಅಚಿತ್ ಪ್ರಕೃತಿಯು ವಿಚಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕರತ್ವಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ್ದರಿಂದಲೇ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಯಾ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಪ್ರಯೋಗ. ಮಾಯಿನಂತು ಮಹೇಶ್ವರಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ವರ ಶಬ್ದವು ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ, ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರನಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಮಾಯೆಯಾದ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಕಾರ್ಯಕರತ್ವ ಉಂಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಸ್ಮಾನ್ ಮಾಯೀ ಸೃಜತೆ ವಿಶ್ವಮೇತತ್ ತಸ್ಮಿಂಶ್ಚಾನ್ಯೋ ಮಾಯೆಯ ಸನ್ನಿರುದ್ಧಃ. ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಉಪನಿಷತ್ತು 4:9. ಈ ಮಾಯಾ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯನಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಭಗವಂತನು ಈ ವಿಶ್ವವನ್ನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯನಾದ ಜೀವಾತ್ಮನು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದಿದೆ. ಕರ್ಮಪಾಶೇನ ಪ್ರಗ್ರಥಿತಃ. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಸರ್ವಂ ಜಗತ್ತೇ ಮಾಂ ನಾಭಿಜಾನಾತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಾಗ ಪುನಃ ಆ ಶ್ಲೋಕಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುವುದು ಗೀತಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ. ಪ್ರಕೃತ್ಯ ಅಸ್ಯ ತಿರೋದಿಹಿ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದ ಜ್ಞಾಪಕಾರ್ಥವಾಗಿ ಎಂದು ಕೂಡ ಭಾವಿಸೋದು. ಮುಂದಿನ ಅವತಾರಿಕೆ ಮಾಯಾ ವಿಮೋಚನೋ ಉಪಾಯ ಮಹ. ಶ್ರೀ ಯಾಮನೇಯರ ಸಂಗ್ರಹ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ, ಗೀತಾರ್ಥ ಸಂಘದ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ 3ನೆಯ ವಿಷಯವಾದ ಮಾಯಾ ತರಣೋಪಾಯವಾದ ಶರಣಾಗತಿಯು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಎಂದನ್ನ ಅವತಾರಿಕೆಯನ್ನ ಈ ಅರ್ಧ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವಿನ್ನು ಆ 13ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಮೊದಲನೇ ಪೂರ್ವಾರ್ಧ, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಅವತಾರಿಕೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಎರಡಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಲು ಅದೇ ಕಾರಣ. ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಿಂದ ಭಗವತ್ ಸ್ವರೂಪ ಯಾತಾತ್ಮ ತಿಳಿಯದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಚೇತನನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ದೇಹ ರೂಪವಾದ ಮಾಯಾರೂಪ ಕವಚ. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಡುವ ಉಪಾಯ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಪತ್ತಿ, ಪ್ರಪದನ, ಆತ್ಮನಿಕ್ಷೇಪ, ಸಮಾಶ್ರಯ, ಇದು ಶರಣಾಗತಿ ಎಲ್ಲ. ಪ್ರಪದನ, ಪ್ರಪತ್ತಿ. ಈ ಚೇತನನ ಕರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಈ ದೇಹ ಕವಚವು ಚೇತನಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕೆ ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟ? ಸಂಸಾರ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಭಗವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು. ಭಯಕೃತ್ ಭಯನಾಶನ. ಭಯನಾಶನ ಸರಿ, ಭಯಕೃತ್ ಯಾಕಾಗ್ತಾನೆ ಅವನು ಅಂದ್ರೆ ಭಯ ಯಾಕೆ ಉಂಟುಪಡಿಸ್ತಾನೆ? ಎಲ್ರು ಅವನಂತೆ ಹೇಳಿ, ಅವನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ, ಅವನ್ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ತುಂಡ್ರಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಓಡೋಗ್ತಾರೆ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಗುಮ್ಮ ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಓಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಬೇಕು, ಇವನ ಹತ್ರಕ್ ಬರ್ಲಿ, ಆ ಕಡೆ ಹೋಗದೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ. ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಏನಾದ್ರು ಭಯ ಪಡಿಸ್ತಾನೋ? ಗುಮ್ಮನ ಕರೆಯದಿರೆ ಅಮ್ಮ ನೀನು ಬೆಣ್ಣೆಯ ಬೇಡವಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡೋಲ್ಲ. ದಾಸರು ಭಾವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಡಿದ್ರು. ಅಣ್ಣನ್ನ ಬೈಯೋಲ್ಲ, ಬಲರಾಮನನ್ನ ಇನ್ನೇನೋ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಗುಮ್ಮನ್ನ ಕರೆಯದಿರೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಭಯಪಟ್ಟು ಯಶೋದೆ ಹತ್ರ ಹೇಳದ್ನಂತೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ನನ್ನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸ್ಲಿ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡದ್ನು. ಈ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಸಮಾಜನ ಹೆದರ್ಸೋಕೋದು. ಹಾಗೆ ಏನೋ ಬಯಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಭಗವಂತ. ಭಯಕೃತ್ ಭಯನಾಶನ. ಭಯಕೃತ್ ಯಾಕಾದ ಅಂದ್ರೆ
ಅವನು ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ. ನಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಇಂತಿಂತಾದ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಆಜ್ಞಾ ತಿಲಂಗನ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೃತ್ಯು ಭಯವೋ ಇನ್ನೇನೋ ಭಯೋ, ಕಳ್ಳಕಾಕರ ಭಯ, ಅತಿ ಉಗ್ರವಾದಂತ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳು ಹತ್ರ ಇವ ಫಲಮಷ್ಟುತ್ತೆ ಇದ್ದ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಇವತ್ ರಾತ್ರಿ, ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂದ್ ಕನಸು ಬಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಇದಾಗೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರು, ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಳ್ಳರು, ಕೂಗೋಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಕೊರಲೇ ಬರೋಲ್ಲ. ಓ ಏನೋ ಗೊರೆ ಗೊರ ಶಬ್ದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ. ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರು, ಯಾರೋ ಬಂದ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೇನು ಅವನು ಹೊಡಿಬೇಕು. ಹಾಗೇನೆ ಇವ್ರಿಗೇನೋ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಸನ್ಮಾನ, ಇನ್ನೇನು ಅವರು ಪದಕವನ್ನ ಇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿದ್ವತ್ತಳಿಕೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 1-2 ಲಕ್ಷ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲಾರು. ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚಾರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಕೋಪ ಬರುತ್ತವಾಗ, ಏನ್ ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದ್ 2 ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಹೇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ, ಸರಿ ತಡಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಬರುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಕನಸು. ಅತಿ ಉಗ್ರವಾದ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳದು ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಕರ್ಮಗಳು ತೀರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಬಯಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಧಾನಗಳು. ನಾವು ಬಯಸಿದಂತೆ ಕನಸು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಕನಸು ಸತ್ಯವ ಸುಳ್ಳ? ಅವ್ರೆಲ್ಲಾನು ಸುಳ್ಳು ಅಂದ್ರು. ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನಸು ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸುಳ್ಳು. ನೀವು ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ರಿ, ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರ ನೀವು, ಶಾಸಕರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಸನ್ಮಾನ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಇದ್ರು. ನಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು, ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರ್ಯಾರೋ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸುಳ್ಳು, ಆದ್ರೆ ಅನುಭವ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೆನಪಿದೆಯಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕನಸು ಬಿತ್ತು, ಕೆಟ್ಟ ಕನಸು ಬಿತ್ತು ಅಂತ, ಅದು ಕನಸಿನ ಕಥೆ ಆಯ್ತು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರೋದೇನೆ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಹೆಂಗೆ? ಯಾವುದು ಸತ್ಯವೋ ಅದನ್ನಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಾತು. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀಳಿಸಿ ಶರೀರವೇ ನಾನು ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು. ಅದರ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಅವನು ಈ ಮಾಯೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನೇನೆ ನಾವು ಈ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ರಹಸ್ಯ 3 ಮಂತ್ರಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ, ದ್ವಯ ಮಂತ್ರ, ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕ. ಆ ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ ಏನು? ಯತ್ ಪ್ರಪತ್ತಿಂ ವಿನಾ ಸರ್ವೈಹಿ ಯಸ್ಯ ಮಾಯಾ ದುರತ್ಯಯ ಧನಂಜಯ ರಥಸ್ಥಂ ತದ್ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಶರಣಂ ಮಹಃ. ಪಾರ್ಥ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಅರ್ಜುನನ ರಥದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವನ ಮಾಯೆಯನ್ನ ದಾಟೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇದೇ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಪದನ. ಈ ಚೇತನನ ಕರ್ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಈ ದೇಹ ಕವಚ ಚೇತನಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆನೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು? ತಂದೆ ತಾಯಿರ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಬರೀ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ. ಶರೀರ ಭಗವಂತನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸೇರಿದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಬೇಕು, ಸಾಧ್ಯವೇನು? ಈ ಚೇತನನಿಗೆ ಆ ಕವಚ ಅದು ಅಂಟುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಹಳೆ ಕವಚ ಹರಿದೋದ್ರೆ ಪುನಃ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕವಚಗಳನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನವಾನಿ ಗೃಹಾತಿ ನರೋಪರಾಣಿ. ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ, ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆನ ಧರಿಸುವಂತಹದ್ದು ಆನಂದ. ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಬಂತು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಹೊಸ ಶರೀರಗಳು, ಇನ್ನೊಂದು ಶರೀರ, ಈ ಶರೀರ ಹೋದಾಗ ಹರಿದಿದ್ದನ್ನು ಬಿಸಾಕಿ ಹೇಗೆ ದಿವ್ಯ, ಹಾಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಈ ಶರೀರ ಬಿಡಬೇಕು. ಜೀರ್ಣಮಿವ ವಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪಂ ವಿಸೃಜ್ಯ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಇಂಥದ್ದೇ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಡ, ಅದು ದಿವ್ಯವಾದದ್ದಾಗ್ಲಿ. ಚತುರ್ಭುಜನಾಗಿ
ಪೀತಾಂಬರಧಾರಿ, ಕಿರೀಟ, ಕುಂಡಲಗಳು ಎಲ್ಲವೂ. ದಿವ್ಯ ಶರೀರ ಬರುತ್ತೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ, ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆ ನವಾನಿ ಗೃಹ್ಣಾತಿ ನರೋಪರಾಣಿ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಗೀತಾ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತು. ಈ ಕವಚವನ್ನ ಯಾರು ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಅವರೇ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬಲ್ರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ನಾವು ವಶ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸಸ್ಯ ಚ ವಶೀಕರಣಂ ತತ್ ಶರಣಾಗತಿರೇವ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಆತನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಶರಣಾಗತಿಯೇ ಮಾಯಾ ವಿಮೋಚನಕ್ಕೆ ಉಪಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಾದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ್ಲೇನೆ ಈ ಆತ್ಮದ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಬೇಕು. ಎಂತ ಪಂಚ್ಕೊಳೋ ಪ್ರಪತ್ತಿಯೇ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದು. ಸಂಗ್ರಹ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಗೀತಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಶರಣಾಗತಿ ಎಂದಿದೆ. ಆ ಮಾಯಾ ನಿವೃತ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಶರಣಾಗತಿ ಎಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು ಎಂಬ ಭಾವ. ಆದ್ರಿಂದಲೇ ಮಾಯಾ ವಿಮೋಚನೋಪಾಯ ಆಹಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ರಾಮಾನುಜರು. ಈಗ ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾಮೇವ ಯೇ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ಮಾಯಾಮೇತಾಂ ತರಂತಿದೆ ದೈವೀ ಹ್ಯೇಷ ಮಮ ಮಾಯಾ ದುರತ್ಯಯ ಮಾಮೇವ ಯೇ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ಮಾಯಾಮೇತಾಂ ತರತ್ತಿದೆ. ಇದು ಪೂರ್ವ ಶ್ಲೋಕ. ಈಗ ಈ ಉತ್ತರಾರ್ಧಕ್ಕರ್ಥ ಮಾಮೇವ, ಈ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡಿಸಲು ಸಮರ್ಥನು, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೃಪಾಸಾಗರನು ಆದಂತ ನನ್ನನ್ನೇ, ನಾರಾಯಣನೇ, ನಮಕ್ಕೆ ಪರೈತರುವಾನ್, ಬೇರೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ ಈ ಕೆಲಸನ. ಯೇ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ, ಯಾರ ಪ್ರಪದನ ಶರಣಾಗತಿ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಮೂಲಕ ಆಶ್ರಯಿಸ್ತಾರೋ ತೇ ಅವರೇ ಮಾಯಾಮೇತ, ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾಗಿರುವ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ದುರತ್ಯಯ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ತರಂತಿ, ದಾಟ್ತಾರೆ. ಅವನನ್ನ ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಬದನ ಮೂಲಕ ವರಿಸಿ ಆತನು ಅದರಿಂದ ಪ್ರೀತನಾಗಿ ಉಪಾಸನೆಯೋ ಮೋಕ್ಷವೋ ಸಹ ಕೈಗೂಡುವುದು ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಮೇವ, ಆ ಏವ ಎಂಬ ಅವಧಾರಣ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ, ಅದು ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲು ಮಾತ್ರ. ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಸಮರ್ಥನೆ ವಿನಃ ಇನ್ಯಾರು ಸಮರ್ಥರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸೋದು. ಇದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ, ರುದ್ರ, ಇಂದ್ರಾದಿ ಅನ್ಯ ದೇವತಾ ಭಜನವು ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕೆ ದೇವತಾಂತರದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ. ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಯಾರು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ರೂ, ಯಾಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಈ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ವಿಷ್ಣುವನ್ನ ಕುರಿತು ತಪಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ? ಎಲ್ರು ಹೋದ್ರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಹತ್ರ, ನನಗೆ ಸ್ಮರಣವೇ ಬೇಡ ಅಂದ್ರು. ನನಗೆ ಅದ್ ಕೊಡು ಇದು ಕೊಡು ಏನೇನೋ ಕೇಳಿದ್ರು. ಹೋಗೋದೆಲ್ಲ ಅವನ ಹತ್ರ. ಇಲ್ಲ ಶಿವನನ್ನೇ ಕೇಳಲಿ, ಯಾರಿಗಾರು ಸಿಕ್ತವ ಮೋಕ್ಷ? ಇದನ್ನೇ ಮುಂದೆ ವಿಪುಲವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 20ನೇ ಶ್ಲೋಕ. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ತನಗೆ ಪರಮ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಶಾದಿಮಾಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಂ ಎಂದು ತಾನು ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿ ಎಂಬುದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜುನನ ಮೋಕ್ಷೋಪಾಯವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದಾಯ್ತು. ಕರ್ಮಯೋಗೋಪದೇಶದ ಮೂಲಕ ಆತನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಶ್ಲೋಕಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಬದನ ಉಪಾಸನಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾದ ಶರಣಾಗತಿ. ಈ ಪ್ರಪತ್ತಿ ನಾನು ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡು ಅಂತಾನೆ ಕೇಳಿದ್ದವನು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದೋಷೋಪಾತ ಸ್ವಭಾವ ಪೃಚ್ಛಾಮಿತ್ವ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೂಢ ಚೇತಾಹ ಯತ್ಸಯ್ಯಸ್ಯಾತ್ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಬ್ರೂಹಿದನ್ಮೆ ಶಿಷ್ಯಸ್ತೇಹಂ ಶಾದಿಮಾಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನ. ಅದನ್ನೇನೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕೂಡ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದೋಷೋಪಹತ ಸ್ವಭಾವ ಪೃಚ್ಛಾಮಿತ್ವ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೂಢ ಚೇತ ಯತ್ ಶ್ರೇಯಸ್ಯಾತೆ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಬ್ರೂಹಿ ತನ್ಮೆ ಶಿಷ್ಯಾತೇಹಂ ಶಾದಿಮಾಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಾಂ. ಆ ಕಡೆ ಲೈನಲ್ಲಿ 2 ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇದು ಪ್ರತಿದಿನ ಆಚಾರ್ಯ ತನಿಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು. ನನಗೆ ಯಾವುದು ಶ್ರೇಯಸ್ಕರವೋ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನೇ. ಆದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಕೇಳಿದ್ದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ, ಈಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ತಲ್ಲಣಗೊಂಡಿದೆ, ಉದ್ವೇಗ, ನನ್ನ ಗುರು ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಕೊಲ್ಬೇಕೆ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪತ್ತಿ.
ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪತ್ತಿನ ಯಾವ್ದಕ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೇನೋ ಒಂದು ಕಾರ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಿದೆ, ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ, ಭಗವಂತ ನನಗೊಂದು ಕಾರನ್ನ ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು. ಕಾರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಪತ್ತಿ. ಇಲ್ಲ ರೋಗ ಇದೆ ಅದ್ರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಯಾವುದನ್ನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಹರಕೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಏನೋ ಮಾಡಿ, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಶಾಂತಿ ಮಾಡಿ, ಏನು ಬೇಡ. ಯಾವ್ದಕ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇದು ಇದು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಅದ್ರ ತಲೆ ನೋವು, ಸ್ಕಿನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಸರಿ ಇಲ್ದಲೇ ಇರೋದು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೇನೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಗಗಳು, ಕಾರ್ಡಿಯಾ ಇದು ಇದ್ರದಕ್ಕೋ, ಸ್ಕಿನ್ ಅಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇದ್ರದಕ್ಕ, ಇಲ್ಲ ಮಂಡಿ ನೋವ, ಮತ್ತೊಂದು, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅದು ರಾಮಬಾಣ. ಹಾಗೆ ಶರಣಾಗತಿ ಅನ್ನೋದು ರಾಮಬಾಣ, ಯಾವ್ದಕ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಶರಣಾಗತಿ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ದು, ದಿವ್ಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಏನೇನಾದ್ರು ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಭಗವಂತನ ಕೇಳಿ, ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಶರಣಂ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ವ್ರತ, ಇನ್ನೇನೋ ಉಪವಾಸ, ಇನ್ಯಾವುದೋ ಶಾಂತಿ, ಇನ್ನೇನೋ ಯಾವ್ದೋ ದೇವತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಇನ್ ಇನ್ಯಾರ್ದೋ ಪರವಾಗಿ ಯಾವ್ದೋ ಹರಕೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಅಧ್ವಾನಗಳಾಗೋದು ಉಂಟು. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೋ ಅಥವಾ ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೋ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತೋ, ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬಂತು, ನಾನು ಪುಟ್ಪರ್ತಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ, ನಾ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ, ನೀನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು ಅವನ್ನ. ಅವನ್ ಪರವಾಗಿ ಅವನ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅವನ್ಗ ಯಾವಾಗಮ್ಮ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ನನ್ ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲಿ ನಾ ಮಾಡಿದೆ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆಯ್ತು ಅಂತಾನೆ. ನಿಮಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಕೊರ್ಗು, ಅವನ್ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತು, ಅವನು ಆ ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಾರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅವನ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀವ್ ಯಾಕೆ ಹರ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಅವನ್ಗೆ? ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಹಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹರಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರದೋ ಪರವಾಗಿ ಏನೇನು ಹರಕೆ ಮಾಡಬಾರದು, ಅದು ಸಾರಾಂಶ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಮೂಲತಃ ಹರಕೆ ಬೇಡ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಶರಣಾಗತಿನೇ ಸಾಕು. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿ ನಾರಾಯಣ ನಡ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ. ಇವನ್ಗೆ ಆಗದೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅವನ ಹತ್ರ ಆಗತ್ತೇನು? ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಮಂಡಿ ನೋವು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ, ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಅಯ್ಯೋ ಭಗವಂತ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡು ಮಾಡು ಅಂತ. ಏನ್ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ನಾ? ಇಲ್ಲ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಆಗತ್ತೋ? ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಗಾದೆ ಇದೆ, ದೇರ್ ತೋ ಹೈ ಅಂದೇರ್ ನಹಿ ಹೈ ಅಂತ, ಭಗವಂತನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅವನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಿನ್ಗೆ ಎಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ನಿಧಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರ ಇನ್ಯಾರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಈ ಅಲ್ಲಿ ಹಲ್ಸೂರ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಜೀಸಸ್ಗೆ ಒಂದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರೆ ಬೇಗ ನೋವು ವಾಸಿ ಆಗತ್ತಂತೆ ಅಂತ. ಸರಿ ನೋಡ್ಬೇಡ, ಆದ್ನುವೆ ಏನೇನೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಹೋಗಿ ಹಲ್ಸೂರ್ನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಜೀಸಸ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಚ್ ಬಂದ್ರು. ಇವ್ರ ಕರ್ಮ ಮುಗಿದಿತ್ತು, ಆ ಮಂಡಿ ನೋವು ವಾಸಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾರಾಯಣನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದ್ದೆ, ಇನ್ನೇನೋ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹಾರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಇನ್ನೇನೋ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅವಾಗೇನು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸುಮ್ನೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಚ್ಚಿದ್ದು, ಒಂದು ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಾಸಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ. ಅವಾಗೇನೋ ಇವನು ದೇವ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮವನು ಅವನೇ, ಆ ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಜೀಸಸ್ ಅವನೇನೆ ಅಂತ. ಪಲ್ಲಟ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ಇದೇನೆ, ಪ್ರಾಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ದೇವತಾಂತರದ ಭಜನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಜೀಸಸ್, ಸಾಯಿಬಾಬನೋ ಅಥವಾ ಮಂತ್ರಾಲಯದವನೋ, ಇಲ್ಲ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಅಮ್ಮನೋ ಮತ್ತೊಂದೋ, ಇವರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನೇ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇದೇನೋ, ಅವನು ಅವರಿಂದ ಕೊಟ್ಟವನು ಅಂತ ನೆನ್ಪಿದ್ಯಾ? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇವತೆಯನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀನೇ ಇಂದ್ರ ಚಂದ್ರ ದೇವೇಂದ್ರ ಅನ್ನೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಬಾಯಿಸುವಂತದ್ದು. ಯಾರಿಗೆ ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕನೋ ಅವನಿಗೆ ಸಮರಾಗಿ ಅಧಿಕರಾಗಿ ಭಾವಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಪಚಾರ ಅಲ್ವೇ ಅದು? ಪ್ರಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಅದೇ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸ.
ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನೋವು ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನೋ ಮಿರಾಕಲ್ಲು ಯಾರೋ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಅದು. ಪ್ರಬಲತರ ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ಮ ವ್ಯಾಧಿ ರೂಪೇಣ ಬಾಧ್ಯತಿ. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞಾತಿಲಂಘನ ಅದು ಕಾರಣ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಹೊಣೆಗಾರರು. ಅದರಿಂದ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ವಾಸಿ ಮಾಡುವಂತಾನೆ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೇನೋ ನಿಮಗೆ. ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ಯದ್ಯದ್ ಭವ್ಯಂ ಭವತು ಭಗವನ್ ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮಾನುರೂಪಂ. ಯಾವ್ದು ಹೆಂಗಿದ್ಯೋ ಆ ಹೇಳೋಕೆ ಭಯ. ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗತ್ತ. ಮುಂದಕ್ಕೇನಿದೆ? ಏತತ್ ಪ್ರಾರ್ಥ್ಯಂ ಮಮ ಬಹುಮತಂ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರೇಪಿ ತ್ವತ್ ಪಾದಾಂಬೋರುಹ ಯುಗಗತ ನಿಶ್ಚಲ ಭಕ್ತಿರಸ್ತು. ಮುಕುಂದ ಮಾಲೆನಲ್ಲಿ ಏತತ್ ಪ್ರಾರ್ಥ್ಯಂ ಮಮ ಬಹುಮತಂ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರೇಪಿ ಅಂತ ಬೇರೆ ಎದ್ದೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಶರೀರ ಒಂದೇ ಮುಗ್ದಲ್ಲ, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಜನ್ಮನಾದ್ರೂ ಬರ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಜನ್ಮ ಕೊಡು, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಮೋಕ್ಷ ಬೇಡವಾ? ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಬಿಡೋದು ಸ್ವಾರ್ಥ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅವನಿಗೆ. ಇಟ್ಟಂಗೆ ಇರುವೇನು ಹರಿಯೇ, ದೇವ್ರೇನ್ರ ಕೊಡ್ಲಣ್ಣ, ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ಲಣ್ಣ. ನಾವೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಬಚ್ಚ. ಆ ಸಂಬಂಧ ಜ್ಞಾಪ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವನ್ ಹಾಕಿ ತಾಳದಂಗೆ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಏಳದಂಗೆ ಇರೋದು ರತ್ನನ್ ಪ್ರಪಂಚ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೇಕಾ? ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಎಲ್ಲಾ ಬರ್ಲಿ, ಬಂದದ್ದೆಲ್ಲ ಬರಲಿ, ಆದ್ರೆ ಆ ಗೋವಿಂದನ ದಯೆ ಒಂದಿರ್ಲಿ. ಅವನು ರಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ರೋಗವೋ ಏನೋ ದುಃಖವೋ ಕ್ಲೇಶವೋ ಎಲ್ಲವೂ ಅಷ್ಟೆ ಬೆಟ್ಟದ ಹಾಗೆ ಬಂದದ್ದು. ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ ಎತ್ತಿದಷ್ಟೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರ. ನಂಬಬೇಕು ಭಗವಂತನನ್ನ. ನಂಬಿದವನು ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ಅವನ ಉದ್ಧಾರ ಆಯಿತು. ನಂಬದಿದ್ದನು ಕಶಿಪು, ಅವನ ಹಾಳಾದ. ನಿನ್ ಕತೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಂಬಿಯು ನಂಬದ ಇಬ್ಬಂದಿ ನೀನು. ಒಂದು ಸಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಭಗವಂತರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೀರಿ. ಸಿಂಬಳದಿ ನೊಣ ನೀನು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತಾರೆ. ಸಿಗಾಕೊಂಡಿದೆ, ಯಾರೋ ಒಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಯಾಕರಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೊಣ. ಹೊರಕ್ಕೂ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿರಲಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಾರೆ ಅಂತ. ಈ ತ್ರಿಶಂಕು ಸ್ಥಿತಿಗಾಗ್ಬಾರ್ದು. ಅವನನ್ನ ನಂಬಿದ್ರೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನೆಲ್ಲವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕು ಯಾತಕ್ಕೆ ನಮಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಷ್ಟ, ರೋಗ, ದುಃಖ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿತ್ತು ಮೊದಲ ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಮಾಮೇವ, ನಾನೇ, ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಸಮರ್ಥನೆ ವಿನಃ ಇನ್ಯಾರು ಸಮರ್ಥರಲ್ಲ. ಕಾದಿಮಾಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನಂ. ಅರ್ಜುನ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದು ಹಾಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರಿಂದ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಈ ಶ್ಲೋಕಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಪದನ ಉಪಾಸನಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾದ ಶರಣಾಗತಿ. ಉಪಾಸನ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳಾದ ಪಾಪಗಳ ವಿಮೋಚನಕ್ಕಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದ ಶರಣಾಗತಿ. ಆದರೆ ಶ್ರೀ ಶೂದ್ರಾದಿಗಳು ಉಪಾಸನಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹರು. ಇನ್ನು ಅರ್ಹರಾದ ತ್ರೈವರ್ಣಿಕರಲ್ಲೇ ಅನೇಕ ಅಶಕ್ತರುಂಟು. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಯಾತರಣವು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಂಧ ವಿಮೋಚನ ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗತಕ್ಕದ್ದಾಗತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಅಶಕ್ತರಿಗೆ ಪರಮ ಕೃಪಾಳುವು ಈ ಗುರುಪಾಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಲಘುಪಾಯವನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಇತರ ಪ್ರಮಾಣಗಳಾದ ಕಟವಲ್ಲಿ, ತೈತರೀಯ, ಭಗವತ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮುಂತಾದ ಶ್ರೀಮದ್ ರಾಮಾಯಣಾದಿ ಇತಿಹಾಸ, ಪದ್ಮಪುರಾಣ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ. ಅಂಥವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಪದನವು ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯವಾಗಿ ಮಾಯಾ ತರಣವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಈಗ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆಗಳು, ಈಗ ವೇದವನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಏವ ಅಧೀತ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಪುನೋಲ್ ಹಾಕೊಳ್ದೇ ಇರೋರಿಗೆ ವೇದ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ. ಮತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ? ಇವರು ಪೂನೋಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ವೇದ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ.
ಪ್ರಪತ್ತಿ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸರ್ವ ವೇದ ಪಾರಾಯಣ ಪುಣ್ಯಂ ಲಭತೆ. ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಜಪದಿಂದ ಪ್ರಾತರಧೀಯಾನೋ ರಾತ್ರಿಗತಂ ಪಾಪಂ ನಾಶಯತಿ. ನಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಬಂದಿರುವಂತಹದ್ದು ಆತ್ಮನಿಗೆ. ಏನು ಸ್ತ್ರೀಯಾಗೇ ಇದ್ವೋ ಯಾವಾಗ್ಲೂ, ಅಥವಾ ಪುರುಷರಾಗೇ ಇದ್ವಾ? ಯಾವುದೋ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪುರುಷ, ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ, ಮತ್ತೆ ಪುರುಷ. ಏನೋ ಇವೆಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡಂಗೆ ಡ್ರೆಸ್ಸು. ಒಂದ್ ದಿವಸ ಪ್ಯಾಂಟು ಶರ್ಟು, ಇನ್ನೊಂದ್ ದಿವಸ ಕಚ್ಚೆ ಪಂಚೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ದಿವಸ ಇನ್ನೇನೋ ಶಾರ್ಟು. ಪ್ರಾಣಿಯೋ ಪಕ್ಷಿಯೋ ತಿರ್ಯಕ್ಕೋ ಸ್ಥಾವರವೋ ದೇವತೆಯೋ ರಾಕ್ಷಸನೋ, ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಯುತವಾಗಿ ಬರೋ ಶರೀರಗಳು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಡುಪು ಹಾಕದಂಗೆ, ಡ್ರೆಸ್ಗಳು ಹಾಕೊಂಡಂಗೆ. ಅದರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿದೆಯೋ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸೋದು ಇದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕೋ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು, ಇನ್ಯಾರಿಗೋ ಬಯಕೆಗಳು ಬರೋದು. ಸ್ವಧರ್ಮೇ ನಿಧನಂ ಶ್ರೇಯಃ ಪರಧರ್ಮೋ ಭಯಾವಹ. ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳ ಆಚರಣೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಅನ್ನೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಯಂ ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯೋ ದದಾಮಿ ಏತದ್ ವ್ರತಂ ಮಮ ಅಂದ ರಾಮ ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಸಕೃದೇವ ಪ್ರಪನ್ನಾಯ ತವಾಸ್ಮೀತಿ ಚ ಯಾಚತೆ. ಹೇ ರಾಮ, ನಾನು ನಿನ್ನವನು, ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಉಪಾಸನೆ ನಮಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ನಾವೇನ್ ಕಡಿಮೆ? ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಹೋಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನ ಸ್ತ್ರೀ ಜುಹುಯಾತ್ ಸೂತ್ರ ಇದೆ. ಶ್ರುತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದರಿಂದ ತಸ್ಮಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಂತೆ ಕಾರ್ಯವು. ಇಲ್ಲೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ. ಆ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕು. ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ. ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕೋ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಡೋದು. ಮನುಷ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ರಲ್ಲೇನೆ. ಭಗವಂತನ ತಿಳಿಯೋದ್ರ ಕಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸದೆ ಇದು ಪರ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಶರಣಾಗತಿಯು ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂತಹ ಭೇಷಜ. ಇಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ವಿಘ್ನಗಳಾದಂತಹ ಪಾಪಗಳ ನಿರ್ಮೂಲನಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಹೇಳಪಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಶಕ್ತನಿಗೆ ಇದೇನೆ ಅದನ್ನ ಸಾಧಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಪರನ್ಯಾಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಮ ಔಷಧವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿ ಈ ಪ್ರಾಕೃತ ದೇಹ, ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾದಂತಹ ಶರೀರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇ ನಾನಲ್ಲ. ಅದಂತೂ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಆತ್ಮ ಬೇರೆ, ಶರೀರ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ಕರ್ಮದಿಂದ. ಈ ಪ್ರಾಕೃತ ದೇಹ ತ್ಯಾಗ ರೂಪ ಮಾಯಾ ತರಣಕ್ಕುವೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಹೇತುವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಗೀತಾ ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಪದನವು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಕ್ಕೂ ಭರನ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ಹೀಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅವಶ್ಯಕ. ಈಗ ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಂ ಅವತಾರಯಾಮುವಾಸ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಆರಂಭದಲ್ಲೇನೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡದ. ಅವನು ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳದ್ದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ದು, ಕೃಷ್ಣ ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ನನ್ನ ತಾತ, ನನ್ನ ಗುರು, ನನ್ನ ಆಚಾರ್ಯ, ನನ್ನ ಬಂಧುಗಳು ಎಲ್ರನ್ನ ಈಗ ನಾನು ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬೇಡ ಅವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂದು ಬಿಡ್ಲಿ. ನನಗೆ ಕೈಯೆಲ್ಲ ನಡುಗ್ತಾ ಇದೆ, ದುಃಖ ಉಮ್ಮಳಿಸಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ನವರನ್ನ ನಾನು ಕೊಂದು ನಾನು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಜಯಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ? ಉದ್ವೇಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ವಿವೇಕ ಅನ್ನೋದು ಮರಿಯಾಗತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗುರು ಕೃಷ್ಣನ್ಗೆ ಅವನ ಉಪದೇಶ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡ ಇದೆಲ್ಲ. ಈಗ ತಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಈ ಶರೀರ, ಆ ಮಾಯೆ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನಮಗಿದು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ? ಇದೇನೆ ಮಾಯಾತು ಪ್ರಕೃತಿಂ ವಿದ್ಧಿ ಮಾಯಿನಂತು ಮಹೇಶ್ವರಂ ದೈವಿ ಕೇಶ ಮಮ ಮಾಯಾ ದುರತ್ಯಯ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಮಾಯೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೋ ಈಸಿಯಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಈಗ ಮಹಾಭಾರತ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಏನಾಯ್ತು? ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಆಮೇಲೆ 10ನೇ ದಿವಸದ ಯುದ್ಧ.
ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕೃಷ್ಣ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಿತ್ತ ನಮ್ಗೆ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ? ಅದ್ರ ಬದಲು ನಾವೇ ಕಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ವು. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ನಷ್ಟೋ ಮೋಹ ಸ್ಮೃತಿರ್ಲಬ್ಧ್ವ ಕರಿಷ್ಯೇ ವಚನಂ ತವ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 10ನೇ ದಿವಸ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿಂದನೇ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ. ಇವನಿಗೆ ತಲೆ ಸರಿ ಇದೆಯಾ? ಅವನಿಗೆ ತಲೆ ಸರಿ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಮಾಯೆ, ಮತ್ತದೇ ಬೇಸರ, ಅದೇ ಸಂಜೆ, ಅದೇ ಏಕಾಂತ ಅಂತ ಒಂದು ಗಾದೆ, ಇದು ಹಾಡು. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೇನೆ ಮುಸಿರೆ ತೊಳಿಯಬೇಕು, ಮನಸ್ಸಿನ ಮುಸಿರೆ ತೊಳಿಬೇಕು ಪ್ರತಿದಿನ. ಈ ಶರೀರ ಇದು ಬೇರೆ, ನಾನು ನನ್ನವನಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಸಹಸದೈವಂ ಯಾವತ್ ಶರೀರ ಪಾದಂ ದ್ವಯಮರ್ಥಾನುಸಂಧಾನೇನ ಅತ್ರ ಇವ ಸುಖಮಾಸ್ವ. ರಾಮಾನುಜರಿಗೆ ರಂಗನಾಥ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿದು ಶ್ರೀರಂಗದಲ್ಲಿ. ನಿನ್ ಶರೀರ ಹೋಗೋ ತನಕ ದ್ವಯ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿರೋ. ಏನು ದ್ವಯಾರ್ಥದ ಸಂಧಾನ? ಈ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಈ ಶರೀರ ಅನ್ನೋದು ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ನಾನು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಅದು ಬಂದಿದ್ದು. ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವನಲ್ಲೇ ಶರಣಾಗ್ಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥಗಳು ತಾನಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಇನಿಪಿರವಿ ಯಾನ್ ವೇಂಡೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹುಟ್ಟು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಪ್ರಪತ್ತಿ. ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಗವಾಗಿ, ಭಕ್ತಿಗೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಬೇಕು, ವಿರಕ್ತಿ ಬೇಕು. ನಿಶ್ಚಲ ಭಕ್ತಿರಸ್ತು, ಆ ಭಕ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗಬೇಕು. ಆ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅವನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತವಾದಂತಹ ಬಯಕೆ, ಅವನನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪರಮ ಭಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು. ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಅದು ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಕ್ಕೂ ಭರನ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ಪ್ರಪತ್ತಿಯ ಅವಶ್ಯಕ. ಭರನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಅದ್ವಾರಕವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉಪಾಯ, ನೇರವಾಗಿ ನಾವೇ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ, ಭಗವಂತ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಆಚಾರ್ಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ ಶರೀರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೇರವಾಗಿ ಮಾಡೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಥ್ರೂ ಪ್ರಾಪರ್ ಚಾನಲ್. ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಮಾಡಲ್ವಾ? ಈ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ, ಇವಾಗ ಇವನು ಗಜೇಂದ್ರ, ಅವನು ಯಾರನ್ನ ಯಾವ ಯಾವ ಮಠದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ? ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ. ದ್ರೌಪದಿ ಅವನ್ ಸೀರೆ ಎಳೀತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಳು ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ರಪತ್ತಿ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಆರ್ತರಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಖಂಡಿತ, ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗದ ಹೆಂಗೆ? ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬಹುದು. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಅವನ್ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಥ್ರೂ ಪ್ರಾಪರ್ ಚಾನಲ್. ಈಗೇನೋ ಆಫೀಸರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಕೇಳ್ತೀರಿ, ಯಾವ್ದೋ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು, ಹಾ ರೀ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಲಿದ್ರೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಹೋದ್ರೆ, ಓ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ಮರ್ತೋಗಿತ್ತು, ಸರಿ ತಡೀರಿ ಈ ಸಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲಿ, 2 ಸಲಿ, 3 ಸಲಿ, 4 ಸಲಿ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಯಾರು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಯಾರು ಕಳಿಸಿ, ಅವರವರ ಫ್ರೆಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹೋದ್ರೆ, ನೀವು ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ನಾಳೆ ದಿವಸ, ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಹೋದ್ರು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ, ಇವ್ರ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು. ಇವ್ರ ಮುಖ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಂದ್ರು, ಏನ್ರಿ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರೋದು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರಿ? ಸ್ವಲ್ಪ ತಡೀರಿ, ಅವ್ರು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು, ಹಸ್ಬೆಂಡು. ಯಜಮಾಂತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಈಗ ಅವ್ರು ಬಂದಿದಾರಲ್ಲ, ಆ ಕೆಲಸ ಮೊದ್ಲು ಮಾಡಿಸಿ, ಅದ್ರ ಪೂರ ಇಲ್ಲೇನೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಫೈನಲೈಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ ಕರಿಬೇಡಿ ನೀವು. ಹೀಗೆ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಮ್ಮ ಅವ್ರ ಗಂಡ ಅವರು ಮಾತ್ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗತ್ತೋ? ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಅನ್ನೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಥ್ರೂ ಆಚಾರ್ಯರ ಮುಖಾಂತರ ಹೋದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸು. ನಾವು ಆಂಡವನ್ ಹತ್ರನೋ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಅವರು, ನೀವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ದೇವ್ರ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅಂತಾರೆ. 2 ಆಯ್ತು, 4 ಆಯ್ತು, 10 ಆಯ್ತು, 25 ಆಯ್ತು, ಯಾವತ್ತ 30, 35 ಸಾಕು ಅಂತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು?
ಸ್ವಾಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ತ್ರಿದಂಡ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನಂತ ಹೇಳಿದವರು, ಈ ಎರಡು ಚೇತನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ದಂಪತಿಗಳು, ಅಮ್ಮ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ನೀಳಾದೇವಿಯರೇ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಇವರನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಅವನು ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದಿದ್ದು, ತಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇನ್ನು ಅವ್ರದ್ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅವ್ರ ಕರ್ಮ ಎಷ್ಟು ಕಳೆದಿದೆ, ಅದು ಬೇಡ, ತೆಗಿಯೋದೇ ಬೇಡ ಅದನ್ನ. ಈಗ ಬಂದಿದಾರಲ್ಲ, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೆಮ್. ಭಕ್ತ ದೋಷೇಶು ಅದರ್ಶನಂ. ಅಮ್ಮ ದಯಾದೇವಿ, ನೀ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಇದು ಅಂತ ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನ ಕುರಿತು ವೇದಾಂತೇಶಿಗೆ ಬರೆದಿರೋ 100 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ದಯೆ ಅಂದ್ರೆ, ಭಕ್ತರ ದೋಷಗಳನ್ನ ನೋಡದಂತೆ ಮಾಡುವಂತ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಭೂದೇವಿ ನೀಳಾದೇವಿ 3 ಜನ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಹರಿಶ್ಚತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ಪತ್ನ್ಯೋ ನೀಳಾದೇವಿಗಂ ಶರಣಮಹಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಸುತರಸಿ ತರಸಿ ನಮಃ. 3 ಜನನು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಬಿಡೋಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ, ಅವ್ರ ಕರ್ಮ ಇನ್ನು ಕಳೆದಿಲ್ಲ, ಅದೇನ್ ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ಅವಳು, ಆ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದ್ರೆ ಭೂದೇವಿ. ಕಡೆಗೆ ಭಗವಂತ ಇಸ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್. ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗೋಲ್ವೋ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದು ವೇದ್ಯ. ಹೋಗ್ಲಿ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಪತಿನಲ್ಲಿ ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೂ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್, VIP ಇದ್ರದ್ದು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೀದಾ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ತಪ್ಪಲ್ವಲ್ಲ, ನಮ್ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮರಾಠಿ ಅಭಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಏಕನಾಥ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅವನ್ ಹಾಡಿದಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗ್ ಬೇಡ ಅದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ನಾನ್ ದೂರದಿಂದಾನೇ ನೋಡ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ರಥದಲ್ಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ. ಅವನನ್ನ ಭಗವಂತ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ನಂದನಾರ್ ಅವನೊಬ್ಬ, ಭಗವಂತನ ನೋಡಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ತಿರುಪ್ಪಾಣ ಆಳ್ವಾರ್ ರೀತಿನಲ್ಲಿ. ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ ಎಷ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಅವರು. ನಾನು ಈ ಅಂತ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಯ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಭಂಗಗೊಳಿಸೋಕ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು ಲೋಕ ಸಾರಂಗಮ ಮುನಿ, ಮುನಿವಾಹನ ವೈಭವ ಅಂತ ಒಂದು ಕೃತಿ ದೇಶಿಗರು ಬರೆದಿರೋದು. ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಕಥೆಗಳು ಏನೇನೋ ಬರೀತಾರೆ. ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ತುಂಬಾ ಮಡಿಯವರು, ಇವನ್ ದಾರಿ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಕಲ್ಲು ತಗೊಂಡು ಹೊಡೆದ್ರಂತೆ, ಅವನ್ ನೆತ್ತಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬಂದಂತೆ. ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ರೌರ್ಯವೆ. ಯಾರನ್ನೋ ಏಳ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನ ಅಷ್ಟು ಕೆಳಗಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಕತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ? ಈ ರೀತಿ ಅನರ್ಥ ಪರಂಪರೆಗಳು, ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯ ಪ್ರಭಾವ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲವದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯುವಂತದ್ದು. ಇದಕ್ಕೇನ್ ಆಧಾರ? ಅವ್ನ್ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆದ, ಆಮೇಲೆ ಅವನ್ ಯಾವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಬಂದ ತಿರುಪಾಣ? ನೀರು ತರ್ತಾ ಇದ್ರು ಭಗವಂತನ ಅಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ, ಇವನು ತನ್ಮಯನಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ, ದಾರಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯೂಶುವಲ್ ಇದ್ರದ್ದೇನು ಶುದ್ಧರಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇವತ್ ಕೆಲ್ಸ ಕೆಡ್ತು ಅಂದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು, ಮತ್ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ನೀರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗೋಯ್ತು, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಏನ್ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ತೀರ್ಥ ತಿರುಮಂಜನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಬಹಳ ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಸಾರಂಗ ಮಾಮುನಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು, ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರು, ತೀರ್ಥ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರು ರಂಗನಾಥ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದ ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ನೋಡು ನನ್ನ ಭಕ್ತ ಅವನು ಪಾಣ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಹೋಗಿ ಕರ್ಕಂಬವನ್ನ ಅಂತಂದು. ಇವ್ರು ತೀರ್ಥ ಇಟ್ರು. ಮೊದಲು ಅವನ್ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದವರು ಈಗ ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞೆ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ತುಂಬಾ ಮಡಿ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಭಗವತ್ ಪರವಾಗಿ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನೋ ಕಥೆಗಳು ಅತಿರೇಕವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಆನಂದಾಳ್ವನ್ ಕಥೆನಲ್ಲಿಗೆ ಅವರೇನೋ ಹೂವು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕಟ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹೇಳ್ ಕಳ್ಸಂತೆ, ಬಾರೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ನಾ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಯಾಕೆ? ನಾವು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರಿಗೆ? ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೂ ಕಟ್ತಾ ಇರೋದು. ಆ ಭಗವಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಇವ್ರು ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು, ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀನು ಈ ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಬಿಡ, ಹೋಗೊಂದು, ನೀನ್ ಅವನು ನನ್ಗೆ ಹೇಳೋಕೆ? ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾನು ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ರಾಮಾನುಜ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ. ಇದೇನ್ ಕತೆ ಇದು? ಭಗವಂತನನ್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂತ
ಹೀಗೆ ಏನೇನೋ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ರೆಕ್ಕೆ ಪುಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂಲ ಏನಿದೆ ಅದರದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತ ಕಥೆಗಳು. ಹಾಗಾಗ್ಬಾರ್ದು. ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಲೋಕಸಾರ್ಗ ಮುನಿಗೆ ಕಲ್ ತಗೊಂಡು ಇವ್ರು ಹೊಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲಿ ಬಂತು? ಆಮೇಲೆ ಹೋದ್ರು. ಇವ್ರು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ನು ಓಡಕ್ ಹೋದ. ಪಣ ನಿಂತ್ಕೊ ಅಂದ್ರು. ನಿಂತ್ಕೊಂಡ. ನೋಡು ರಂಗನಾಥ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೀ ಬರ್ಬೇಕಂತೆ. ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಅಂತ್ಯಜ ಹುಟ್ಟಿರೋದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ, ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಯ ಪಾವಿತ್ರತೆ ಹಾಳು ಮಾಡೋಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನಾನ್ ಗೋಪುರ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾನ್ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀನಿ ಸಾಕು ಅಂತ. ಬರೋಲ್ಲ ಅಂದ. ಸರಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ರಂಗನಾಥ ಬರೋಲ್ವಂತೆ, ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪಾವಿತ್ರತೆ ಹಾಳು ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂದ. ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಬಾ ಅಂದ್ರು ಅವರು. ರಂಗನಾಥ ಭೂಲೋಕ ಸಾರಂಗಮ ಮುನಿ ತೋಳ್ತನಿಲೇ ಒಂದು ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಭಗವಂತನ ಆಜ್ಞೆ ಆಗಿದೆ, ಯಾರನ್ನ ಕಂಡ್ರೇನೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನನ್ನು ಎತ್ತಿ ಅನಾಮತ್ತಾಗಿ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಮುನಿವಾಹನ ಭೋಗ ಇದು. ಸಾರಂಗಮ ಮುನಿ ನಿಚುಳಾಪುರಿ ಶ್ರೀರಂಗದ 2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉರೆಯೂರ್ ಅಂತ, ಅದು ಅವರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ. ತಿರುಪಾಣ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಭುಜದ ಮೇಲೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡದ ಅಮಲನಾದಿ ಪಿರಾನ್ ಅಡಿಯಾರ್ ಕೆನ್ನೆ ಆಳ್ಪಡುತ್ತ ವಿಮಲನ್ 10 ಪಾಶುರುಗಳು ಕಾಲಿನಿಂದ ತಲೆಯ ತನಕ ವರ್ಣನೆ. ಉನ್ನೈ ಕಂಡ ಕಣ್ಗಳ್ ಮತ್ತೊಂದಿನ ಕಾಣಾವೆ ನಿನ್ನನ್ನ, ನನ್ನ ಅಮೃತವಾದ ನಿನ್ನನ್ನ ಕಂಡ ಕಣ್ಗಳು ಬೇರೆ ನೋಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಾಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಗೋದಾದೇವಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಬಂದ್ಲು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮದುವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇವನಿಗೆ ಪಾಂಡ್ಯ ರಾಜನಿಗೂ ಕನಸಾಯ್ತು, ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ಗೂ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಅವರು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು. ರಂಗನಾಥನಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮರ್ಯಾದೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವನನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಒಳಗಡೆ ಹೊಟ್ಟೋದ್ಲು. ಹಾಗೆ ಈ ನಂದನಾರನ್ನವನು ಶಿವಭಕ್ತ, ಭಗವಂತನ ಲೈಕ್ಯ ಆಗ್ತಾನೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಳೂರು ಕೊಡಗೂಸು ಅಂತ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಓದಿದ್ವಿ. ಅವ್ರಪ್ಪ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕುಡಿತಾನೆ ಶಿವ, ಬರೀ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀಯ ನೀನೇ ಕುಡ್ದಿದೀಯಾ ಅಂತ. ಇವಳು ಹೋಗಿ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ತಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಬರೀ ಅವಳು ಕೂದಲು ಒಂಚೂರು ಸಿಕ್ತು ಅಂತ. 66 ಜನ ನಾಯನ್ಮಾರರು ಇದ್ದಾರೆ ಶಿವನ ಭಕ್ತರು. ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಭಕ್ತಿಯ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅವುಗಳು ಕತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇರ್ಲಿ, ಇವಾಗ ಈ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಈಗ ಸದ್ವಾರಕ ಅದ್ವಾರಕ ಅನ್ನೋಕ್ ಬಂದ್ವಿ. ಈಗ ಆಚಾರ್ಯನ ಮುಖಾಂತರ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸು ಏನೋ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು, ಅವನನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೇನೆ ಈ ಆಂಡವನ್ನು ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದನ್ನ. ಈ ದ್ರೌಪದಿ ಮಾಡಿದ್ದೋ ಇಲ್ಲ ಗಜೇಂದ್ರ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ನಾವೇ ಅದ್ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಹತ್ರ, ನಾವೇ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗೋದು. ಇಷ್ಟೇನೆ ಅದ್ವಾರಕ ಸದ್ವಾರಕ ಪ್ರಪತ್ತಿಗಿರೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಪರನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಅದ್ವಾರಕವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಉಪಯೋಗ, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸದ್ವಾರಕವಾಗಿ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮೂಲಕವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕರ್ಮಯೋಗ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆಗಲಿ ಸಾಧನ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು. ಕರ್ಮಯೋಗ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಪರಮ ಭಕ್ತಿಯ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಭಕ್ತ್ಯಾತು ಅನನ್ಯಯ ಶಕ್ಯ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಪರಮ ಭಕ್ತಿಯ ದೇಶೆ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಶರಣಾಗತಿ. ಈಗ ಈ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮಾಮೇವಯೇ ಉತ್ತರಾರ್ಧ, ಅದರ ಭಾಷ್ಯವನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಮಾಮೇವ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪಂ ಪರಮ ಕಾರುಣಿಕಂ ಅನಾಲೋಚಿತ ವಿಶೇಷಾಶೇಷ ಲೋಕ ಶರಣ್ಯಂ ಯೇ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ತಯೇತಾಂ ಮದೀಯಾಂ ಗುಣಮಯೀಂ ಮಾಯಾಂ ತರಂತಿ ಮಾಯಾಂ ಉತ್ಸೃಜ್ಯ ಮಾಮೇವ ಉಪಾಸತೆ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಇದು ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು, ಇದು ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ. ಮಾಮೇವ ನನ್ನನ್ನೇ, ಇಲ್ಲಿರುವ ಅವಧಾರಣ ಏವ ಅನ್ನೋದರ ಅರ್ಥವಾಗಿ ತೋರಿ ಬರೋದನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪಂ, ಸತ್ಯವಾದ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋವನು. ಏನು ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ? ಅವನು ಮಾಡಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾವತ್ತೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಭಗವಂತಂದು. ನಾವೇನೇನೋ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಗತ್ತೇನು ಇಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ ಒಂದೂ ಮಾಡದೇ ಇರಬಹುದು. ಅಯ್ಯೋ ಏನೇನೋ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಏನೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ಸೋ ಕಾಮಯತ ಬಹುಸ್ಯಾಂ ಪ್ರಜಾ ಏಯ, ಅನೇಕವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ.
ತದ್ವಾ ಮನಸ ಮೊದಲು ತದ್ವಾಚ ವದತಿ ತತ್ಕರ್ಮಣ ಕರೋತಿ. ಮೊದಲು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತತ್ ಮನಸ್ಸೇ ಕಾಮ ಸಮವರ್ಧ್ಯವರ್ತತ. ಈ ವೇದದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು. ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸಂಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಕಾಲ್ಸ ಎಲ್ಲ ಅವನು ಏನ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡೋದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನು ಈಸ್ ದಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಅಭಿಯಂತ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಸೂತ್ರವತಿ ಅವನು ಪತ್ರಿ. ಅವರಿಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಸಂಕಲ್ಪಿಸ್ತಾನೋ ಆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಭಗವಂತ ನೀನೇನ್ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ್ಯೋ ಆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಿದೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋ. ಯಸ್ಯದ್ವಿರದ ವಕ್ತಾದ್ಯಾಹ ಪಾರಿಷದ್ಯಾಹ ಪರಶ್ಯತಂ ವಿಘ್ನಂ ನಿಘ್ನಂತಿ ಸತತಂ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಂ ತಮಾಶ್ರಯೇ. ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಅವನ ಬೆಟಾಲಿಯನ್, ಪರಿಷತ್ತು, ಅದ್ರೊಳೊಬ್ಬ ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್ ಇವನು ಗಣೇಶ. ಸೊ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀಲಿ ಅಂತ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು. ಮೂಲತಃ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳಲ್ಲೊಬ್ಬ. ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಸಂಹಿತೆ ಇದೆ, ಪದ್ಮಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನಾ ಕ್ರಮಗಳು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬರುವಂತದ್ದು. ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸತ್ಯಕಾಮ, ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ, ಸಕಲೇತರ ವಿಲಕ್ಷಣ, ಅರ್ಥಿಕಲ್ಪಗ, ಆಪತ್ಸಕ, ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ, ಅಶರಣ್ಯ ಶರಣ್ಯ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಗದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಮಾತು ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ. ಅದು ಸತ್ಯವಾದ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಭಗವಂತನಿಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಪರಮ ಕಾರುಣಿಕ, ನಿರತಿಶಯ ಕಾರುಣ್ಯ ಉಳ್ಳವನನ್ನ, ಮತ್ತು ಅನಾಲೋಚಿತ ವಿಶೇಷ ಅಶೇಷ ಲೋಕ ಶರಣ್ಯ, ಆಲೋಚಿಸಲ್ಪಡದ ಏನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಇಲ್ಲದಿರುವ, ಅಂದ್ರೆ ಏನೊಂದು ತಾರತಮ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೂ ರಕ್ಷಕನಾಗಿರುವ ನನ್ನನ್ನ ಯಾರು ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ, ದೀರ್ಘ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ, ಪ್ರಪದನ ಮೂಲಕ ಶರಣ ಹೊಂದುತ್ತಾರೋ ತೇ ಅವರು ಮದೀಯಾಂ ಗುಣಮಯೀಂ ಮಾಯಾಂ. ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಮಾಯಾಮ್ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಅದು ಮಿಥ್ಯೆಯಲ್ಲ, ಮಾಯೆ ಅನ್ನೋದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ, ಈ ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಹೇಳೋಗಾಗಲ್ಲ. ಸತ್ಯ ಎಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಎರಡು ವಿಶೇಷಣಗಳು ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿರುವ ಯಾವುದೋ ಶರೀರ ಆಗಿರುವಂತಹ ಚೇತನನ ಕರ್ಮಾನುಗುಣ ಸುಖ ದುಃಖ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ, ಶರೀರವನ್ನ ತರಂತಿ ದಾಟ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮಾಯಾ ಮುತ್ಸೃಜ್ಯ, ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧ ದೋಷದಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿ ಮಾಮೇವ ಉಪಾಸತೆ ಇತ್ಯರ್ಥ, ನನ್ನನ್ನೇ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವ. ಉಪಾಸನಾ ವಿರೋಧಿ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿ, ಏನೋ ದಿವಸ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೇಡ, ಇಲ್ಲ ನಾಳೆಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಡ, ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ 100 ಪಾಶ್ರ ಅಂತ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಬಂದ್ರು, ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಸರಿ ನಾಳೆ ಮಾಡೋಣ. ಗುಷ್ಯತೆ ಯಸ್ಯ ನಗರೇ ರಂಗಯಾತ್ರಾ ದಿನೇ ದಿನೇ. ದಿನಾಂಕ ಸಂಕಲ್ಪ. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕರ್ಮ ಕಳೆದಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೋಗು ಒಂದು ಅಡ್ಡಿಗಳು, ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣ, ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಅಡ್ಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಅವನನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿರುವ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಉಪಾಸನದ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವ. ಭಕ್ತಿಯೋಗವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ ಪ್ರಕರಣವಾದ್ದರಿಂದ ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಅನಾಲೋಚಿತ ವಿಶೇಷಾಶೇಷ ಲೋಕ ಶರಣ್ಯನು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಪದನವು ಅಂಗವಾಗಿ ಉಪಾಸನಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಾಹಕ ಎಂದು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಈ ವಿಶೇಷಣವು ಸಾರ್ಥಕ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ಆತನು ಶರಣ್ಯನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಮೇ ವೈಶವೃಣತೆ ತೇನ ಲಭ್ಯ, ನೀವು ಅವನ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇದೇನೆ ನಮಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಬರುವಂತ. ಸರ್ವತ್ರ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಸಂಗಾತೆ ಅಂತಾರೆ ವೇದಾಂತೇಶಿಕರು. ಎಲ್ರು ಅವನ ಮಕ್ಳೇ ತಾನೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? ಅವನಿಗಂತೂ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅವನದೇ ಸೃಷ್ಟಿ, ಚೇತನವೋ ಅಚೇತನವೋ ಎಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ಶರೀರ ಅಂತ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಏನು ಬೇಕು? ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕು, ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರದಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕಾ? ಅವನ್ ಕೊಡ್ಲಿ,
ನೀನ್ ಒಂದು ಎಂಜಲ್ ಅದೇ ಎಲೆ ತರ ಬಿದ್ದಿರ್ಬೇಕು. ಎಂಜಲ್ ಎಲೆ ತಾನಾಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಗಲೀಜಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಟೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೀಳೋಣ ಅಂತ ಹೋಗುತ್ತೇನೋ? ನೀವು ಎಂಜಲ್ ಎಲೆಯಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಪರತಂತ್ರರು. ಅವನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ದಾಗ ಕೊಡ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ. ಈ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಅಂತ ಕೈ ಎತ್ತದ. ಯಾರೋ ಒಂದು ಬೋಟೋ ಏನೋ ತಗೊಂಡೋದ್ರು, ಕೈ ಕೊಡೋ, ಎತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಕೈ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೂ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾತ್ರ ನೀನ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು? ಏನೋ ಅದು ಯೋಜನ ಭೇದ ಅಂತಾರೆ. ಭಗವಂತ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಬರುವಂತಹದ್ದು ವಾದಗಳು, ತರ್ಕಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ. ತ್ರೈವರ್ಣಿಕರಾದ ಉಪಾಸಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಶರಣ್ಯನಾಗ್ತಾನೇನು? ಉಪಾಸನಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ರೂಪವಾದ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಪದನವು ಅಂಗಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಉಪಾಯ ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯೋಗ. ವೇದಾಂತ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಪ್ರಪತ್ತಿಂ ಅಂತರೇಣ ಮೋಕ್ಷ ಸಿದ್ಧೌ ಪ್ರಮಾಣ ಮಹಾ ದೈವಿ ಶೇಷ ಗುಣಮಯಿ ಮಮ ಮಾಯಾ ಇತ್ಯಾದಿನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರ ಉಪಪಾದನೆಗೆ ಹಿಂದೆ 768 ಪುಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಅರ್ದು ಕುಡ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನೆನಪು ಅವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಉಂಟು. ಇವ್ರ ಸಾಧನೆ ನೋಡಿ ವಿಜಯ ರಾಘವಾಚಾರ್ಯದು. 70ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತನ್ಮಯತೆ, ತಲ್ಲೀನತೆ ಬಂತು ಅವರ ಆಚಾರ್ಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ. ಆಚಾರ್ಯ ಹೃದಯಾನ್ವೇಷಿಣಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರೋದು. ಆಚಾರ್ಯರ ಹೃದಯವನ್ನ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಅನಾಲೋಚಿತ ವಿಶೇಷ ಶರಣ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನ ಪಾಪಿಷ್ಟನಾದ ಕ್ಷತ್ರ ಬಂಧು ಮತ್ತು ಸುಹೃದಿಯಾದ ಪುಂಡರೀಕನ ವೃತ್ತಾಂತಗಳಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನ ಆಳ್ವಾರಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕತ್ತಿರ ಬಂಧಂ ಅಂತ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ, ಕ್ಷತ್ರ ಬಂಧು, ಪುಂಡರೀಕ ಇವರ ವೃತ್ತಾಂತ. ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಕಾಕ, ಗಜೇಂದ್ರ, ಕಾಕಾಸುರ, ಗಜೇಂದ್ರ, ವಿಭೀಷಣ, ದ್ರೌಪದಿ ಮುಂತಾದ ವೃತ್ತಾಂಗಗಳಿಂದ. ಅದಾರಹಮಪಿ ಕಾಕುತ್ಸ್ಥಃ ಕೃಪಯ ಪರ್ಯಪಾಲಯತೆ. ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಬಣ್ಣ ಗಿಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ. ಅದಕ್ಕೇನ್ ಕತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮೇಲಿಂದ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇವನ ರಾಮ, ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಾನು ಸುತ್ತಿ ಕಡೆಗೆ ಇಂದ್ರನಲ್ಲೂ ಹೋದ. ಇಂದ್ರ ಹೇಳಿದ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಪಚಾರ? ಜಯಂತ ಅವನು ಇಂದ್ರನ ಮಗ, ಕಾಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದ. ಕಾಕಾಸುರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನ ಆಸುರ ಸ್ವಭಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಇಲ್ದಿರ ಸೀತೆಗೆ ಯಾಕೆ ಇವನು ಹೋಗಿ ಅವಳು ಎದೆ ಕುಕ್ಕೋಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ರಾಮ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಗಿನ, ಸೀತೆ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ. ಒಂಚೂರು ಹನಿ ರಕ್ತ ಬಿತ್ತು, ಬಿಸಿ ಆಯ್ತು, ನೋಡ್ದ ಕೈ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಗೆ ಬಾಯಿ ರಕ್ತ ಆಗಿತ್ತು. ಕೋಪವನ್ನ ಆರೋಪಿಸಿಕೊಂಡ ರಾಮ, ನನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಉಲ್ಗರಿಕೆ ತಗೊಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟ. ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಕಡೆಗೆ ಶರಣಂಗತಃ ಅವನಲ್ಲೇ ಬಂದ್ ಬಿದ್ದ. ಈ ಕಥೆ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅವನ್ ಕಾಗೆ ಅವನ್ ಬಂದ್ ಬಿದ್ದ ಕೆಳಗಡೆ. ರಾಮ ಸೀತೆ ಮುಖ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ನಂತೆ. ಆಗ ಸೀತೆ ಮೆತ್ತಗೆ ಅದನ್ನ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟ, ಇವನ್ ಕಡೆಗೆ ಅದನ್ನ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಂತೆ. ಇದು ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರ. ಏನೇನೋ ಕತೆಗಳು. ವದಾರ್ಹಮಪಿ ಕಾಕುತ್ಸ್ಥಃ ಕೃಪಯ ಪರ್ಯಪಾಲಯತೆ. ಅವನಿಗೇನು ತಲೆ ದಂಡ, ಮರಣದಂಡನೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯರ್ಥವಾಗ್ಬೋದು. ನೀನು ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಹಿನಸ್ತಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕಣ್ಣು, ಬಲಗಣ್ಣು ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ. ಈ ಕಥೆಯನ್ನ ನಡೆದಿದ್ದೆಲ್ಲಿ? ರಾಮ ಸೀತೆ ಇಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾಗ. ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಕತೆ. ಆಂಜನೇಯನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಡೆಯಾಳಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ, ಕಾಕುತ್ತನ್ ಅಂತಾರೆ, ಕಾಕುತ್ಸ್ಥ. ಗಜೇಂದ್ರ, ವಿಭೀಷಣ, ದ್ರೌಪದಿ ಮುಂತಾದ ವೃತ್ತಾಂಗಗಳಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಸರ್ವೇಶ್ವರನೇ ಯದಿವಾ ರಾವಣ ಸ್ವಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವುದು. ಸುಗ್ರೀವ ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ತೀಯ? ಬಂದವನು ವಿಭೀಷಣ ಅಂತಾನೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ರಾವಣನೇ ಬಂದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ತಲೆನೇ ತೆಗಿಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ಇದಕ್ಕೆ, ಆದ್ರೂ ಅವನು ಕ್ಷಮಿಸ್ತೀನಿ. ಸಕೃದೇವ ಪ್ರಪನ್ನಾಯ ತವಾಸ್ಮಿ ತೇಜಯತಿ, ಇದು ರಾಮಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಯಪಡೋದು ಬೇಡ ನೀನು. ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂಗುಲ್ಯಜ್ಞೆ ತಾನ್ ಹನ್ಯಾಮಿ. ನನ್ನ ಎಡಗೈ ಕಿರು ಬೆರಳ ಉಗುರಿನಿಂದ ಇಡೀ 14
ಲೋಕಗಳನ್ನೇ ಭಸ್ಮ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ನನಗುಂಟು. ಇನ್ನು ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನನಗೆ, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಭಯಪಡ್ತೀಯ? ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ಫ್ರೆಂಡು ರಾಮ, ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೋ ಇವನು, ರಾವಣನ್ ತಮ್ಮ ಬಂದು, ಏನ್ ಭಯಪಡ್ಬೇಡ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವನ್ ಶರಣಾಗಿರೋನ್ ರಾವಣನೇ ಆದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಬ ಅವನ್ನೇ, ಏ ದಿವಾ ರಾವಣ ಸ್ವಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅನಾಲೋಚಿತ ವಿಶೇಷ ಶರಣ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ತರಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಸುಳ್ಳು, ಮಾಯೆ, ಮಿಥ್ಯೆ. ಮಾಯೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಳ್ಳು, ಜಗತ್ತೇ ಸುಳ್ಳು, ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದೇ ಸತ್ಯ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವಕ್ಕೆ. ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದನ್ನ ದಾಟುವುದು ಎಂದು ದುರ್ಯೋಧನನು ರಾಜಸೂಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲದ ಕಡೆ ನೀರು ಇದೆ ಎಂದು ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ದಾಟಿ ಬಿದ್ದು ದ್ರೌಪದಿ ಮೊದಲಾದವರ ಅಪಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದ ಹಾಗೆ ಪರಿಹಾಸದ ವಿಷಯ ಅಂತಾರೆ ಇವರು. ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥದಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲೋ ನೀರಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನು ಪಂಚೆ ಮೇಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡಾಡ್ದ, ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಬಿದ್ದ ನೀರೊಳಗೆ. ತಂದೆಗೆ ಕಣ್ಕುರುಡು ಅಂದ್ರೆ ಮಗನಿಗೂ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಕ್ಕಳು. ದ್ರೌಪದಿ ಮಾಡಿ ಸರಿನಾ? ದ್ರೌಪದಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ರು ಹೇಳೋದು, ಅವನು ಆ ವಸ್ತ್ರಾಪಹರಣ ಇದೆಲ್ಲ, ಆ ಕಿಚ್ಚನ್ನ ಜೋಡಿಸಿ ಮಾಡ್ಸಿದ್ ಯಾರು? ದ್ರೌಪದಿ. ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ತಪ್ಪೆ. ಆಳ್ವಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀ ಮಾಡಿದ್ರು ತಪ್ಪೇನೆ ಅಂತ. ಜಾರಿ ಬಿದ್ದವ್ರ ಮುಂದೆ ನಗಬಾರದು. ಹೋಗಿ ಅಯ್ಯೋ ನೋಡ್ಲಿಲ್ವಾ ನೀವು, ಬನ್ನಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಗತ್ತೆ ನಮಗೂ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಇದನ್ನ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಏಳಿಸ್ಬೇಕು, ನಗೋದಲ್ಲ. ದ್ರೌಪದಿ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು. ದ್ರೌಪದಿ ಮೊದಲಾದವರ ಅಪಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದ ಹಾಗೆ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಅನ್ನೋದಂತಾರೆ ಇವರು. ಶರಣಾಗತಿಯ ಮೂಲಕ ಆಶ್ರಯಿಸಲ್ಪಡುವನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಗುಣ ಇರಬೇಕು. ಅವುಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು, ಕೇಳಿದ್ದನ್ನು ಕೊಡೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ನೀವ್ ಯಾರಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡೋದು? ಯಾವ್ಯಾವ್ದೋ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನು ಮೋಕ್ಷನ? ಓಡಿ ಓಡಿ ಪಲ ಪರಪ್ಪಂಪಿರಂದು ಪಾಡಿ ಆಡಿ ಪಲ್ ವಳಿಯೇರಿ ಕಂಡೀರ್ ಕೂಡಿ ವಾನವರೆತ್ತ ನಿನ್ನ, ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಭಗವದ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಕೇಳಿದ್ದನ್ನ ಕೊಡೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಡುವಂತ ಸ್ಥಿರ ಸಂಕಲ್ಪ ಇರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನಾ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಇದ್ದೆ ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಬಂದ್ರು ಅದಕ್ ಮಧ್ಯೆ ಅಡ್ಡಿ ಆಗೋಯ್ತು, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದೇನೋ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಇವ್ರಂತೂ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಕುಂತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದ್ ಗಾದೆ. ಹಾಗಾಗ್ಬಾರ್ದು. ಕೊಡೋ ಮನಸ್ಸಿರ್ಬೇಕು, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರ್ಬೇಕು, ಎರಡು ಇರ್ಬೇಕು. ಕೆಲವರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಸಿದೆ, ಆದ್ರೆ ದುಡ್ಡೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ, ಅವ್ರು ಕೊಡೋ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿದ್ದವ್ರು ಕಡ್ಲೆ ಇಲ್ಲ, ಕಡ್ಲೆ ಇದ್ದವ್ರು ಹಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಡುವ ಸ್ಥಿರ ಸಂಕಲ್ಪ ಇರಬೇಕು. ಕೊಡಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲದವರನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಫಲ ಏನು? ಇದಕ್ಕೇನೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಹೇಳಿದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್, ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಗೊತ್ತು ಇವ್ರ ಮನೆ ಅವರ ಇದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲ. ಪಾಪ ಅವ್ರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಿಂಗಳು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇದನ್ನ. ಹೋಗ್ಲಿ ನೀ ಕೊಡ್ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀ ಕಟ್ಟು ಅಂತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ರು. ಕೊಡಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲದವರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಫಲ ಏನು? ಆದ್ದರಿಂದ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದವರು ಮುಮುಕ್ಷುವಿನಿಂದ ಆಶ್ರಯಿಸಲ್ಪಡಲು ಅನರ್ಹರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇವನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಏದಿವಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣನು ಸೀತೆ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ನನ್ನ ವ್ರತಕ್ಕೆ ನಾನು ಭಂಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನಾರು ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಯಾರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅವರನ್ನ ಶತಾಯಗತಾಯ ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯದಿವಾ ರಾವಣ ಸ್ವಯಂನಿದೆ ರಾಮೋದ್ವಿರ್ನಾಭಿಭಾಷತೆ, ಅವನೊಂದ್ಸಲಿ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಖಂಡಿತ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು. ಈತನ ದೈನ್ಯ ದಶೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಮರುಗದವನು ಏನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ? ಕೃಪೆನೇ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ. ಪರಮ ಕಾರುಣ್ಯ ಉಳ್ಳವನಾದ್ರೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾದದ್ದನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವನು ಪರಮ ಕಾರುಣಿಕಂ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ಶಕ್ತನಾಗೂ ಇರ್ಬೋದು, ಪರಮ ಕಾರುಣಿಕನಾಗಿಯೂ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಅಪರಾಧಿಯನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ.
ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೋ ಅವ್ನು ಲಿಮಿಟ್ಲೆಸ್. ಸ್ವತಂತ್ರನಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಕ್ಷಮಾಗುಣ ಭೂ ಇಷ್ಟನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಭೂಮಿ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಭೂ ಇಷ್ಟ ಅದು ಯಕಾರ. ಅನಾಲೋಚಿತ ವಿಶೇಷಾಲೋಕ ಶರಣ್ಯ, ತಾನು ಸರ್ವಲೋಕ ಶರಣ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಭಯಂ ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯೋ ದದಾಮಿ ಏತದ್ ವ್ರತಂ ಮಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದವನು. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲೇನೆ ನಾವು ಆ ರಹಸ್ಯತ್ರಯ, ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ಸ್ ಆಫ್ ರಹಸ್ಯತ್ರಯ ಸಾರಂ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈ 3 ವ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದು ತೆಂಗಲೆ ವ್ಯೂಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಇವರು ರಾಮಮಿಶ್ರು, 2ನೇ ರಾಮಮಿಶ್ರರು ಅವರ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅವರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ, ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಬರೀ ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ರಾಮಾನುಜರು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾದವರು ಅಂದ್ರೆ ರಾಮಾಯಣದ ಮೂಲ ಶರಣಾಗತಿ ಅನ್ನೋದೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಅಭಯಂ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ದದಾಮಿ ಏತದ್ ವ್ರತಮ್ಮ ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಸೋಮಾಶಿ ಆಂಡಾನ್ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ. ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ ಜೊತೆ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರ ವ್ಯೂ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು. ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ, ಏನೋ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುವಂತದ್ದು, ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಹಿಂಗೆ. ರಾಮಾನುಜರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ರಾಮಾಯಣವೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣಾಗತಿ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಅಭಯಂ ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಪ್ರಪತ್ತಿಗೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪರಮಪೈಭವ್ಯೋ ಶರಣಾಗತನಾದ್ರೆ ಆತನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೋ ಅಂದರೆ ರಕ್ಷಿಸುವನೆಂದು ಯದಿವಾ ರಾವಣ ಸ್ವಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಅನಾಲೋಚಿತ ವಿಶೇಷಾಶೇಷ ಲೋಕ ಶರಣ್ಯ, ನ ಜಾತಿ ಭೇದಂ ನ ಕುಲಂ ನ ಲಿಂಗಂ ನ ಗುಣಕ್ರಿಯಾ ನ ದೇಶ ಕಾಲೋ ನಾವಸ್ಥ ಯೋಗೋ ಹಿ ಅಯಂ ಅಪೇಕ್ಷತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಈ ಶರಣಾಗತಿ ಜಾತಿ ಕುಲ ಲಿಂಗ ಗುಣ ಕ್ರಿಯೆ ಅವಸ್ಥೆಯಾದಿಗಳ ಉತ್ಕರ್ಷವನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅನಾಲೋಚಿತ ವಿಶೇಷ ಅಶೇಷ ಲೋಕ ಶರಣ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಕಾರುಣ್ಯ, ಅದರ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರಿಯಾದ ಕ್ಷಮ ಇವೆರಡು ಇಲ್ಲದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇತರ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವು. ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಗರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಮ್ಮ ನೀನು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಮ್ ಗತಿ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವನು ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ, ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ಅವರವರ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು, ನ್ಯಾಯವಾಗಿ. ಅದನ್ನ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಯಾರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೇನು ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನು ಬಿಡೋದು ಇಲ್ಲ. ನೀ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಮ್ ಗತಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಪರಾಧ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು, ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅದೇ ಕೆಲಸನೇ ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಿನ ದಿನ. ನಹಿ ಸುಧರೆಂಗೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಉದ್ಗಾರಗಳು ಸ್ತೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ. ನೋಡು ಭಗವಂತ, ನಾನು ಒಂದ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ತಪ್ಪಿಗೆ ನೀನು ನರಕ 21 ನರಕ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದೀಯ, ಇನ್ನೊಂದು 7, ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ 28 ನರಕಗಳು ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಹೊಸ ನರಕವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶ್ರಮ ನಿಂಗೆ. ಅದ್ರ ಬದಲು ನನ್ನನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದಂತೂ ನಾನ್ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಅಲ್ವಾ. ನಾವ್ ಹೆಂಗಾರು ಇರೋಣ, ನಹಿ ಸುಧರೆ ಹೆಂಗೆ, ಆ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಅವನ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿ ದೇಶಿಗರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನ್ ಇನ್ನೊಂದು ನರಕ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋ ಶ್ರಮಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡೋದು ಬೆಟರ್ ಅಲ್ವಾ. ಕ್ಷಮಾ ಷೋಡಶಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರ ಇದೆ, ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಒಂದೊಂದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದರ ಭಾವವನ್ನ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು. ಈ ಸರ್ವಶಕ್ತತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪತೆಯು ಕ್ಷಮಾಗುಣದಿಂದ ಸೇರಿದ ಕಾರುಣ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿ ಆಶ್ರಯಿಸಲು ಅರ್ಹನು ಎಂಬ ಭಾವ ಕೂಡ ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತವಾಗಿರುವ ಈ ಶರಣಾಗತಿಯು ಸಮರ್ಥನಿಗೆ ಗುರುಪಾಯವಾದ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಗುರುಪಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಯೋಗದ ಮುಖಾಂತರ, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ, ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಎಲ್ಲ ಓದ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಕರ್ಮ, ಜ್ಞಾನ, ಭಕ್ತಿ. ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರೇ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಗದ್ಯತ್ರಯದಲ್ಲಿ ಈ ಶರಣಾಗತಿ ಅಸಮರ್ಥನಿಗೂ ಲಘು ಉಪಾಯವಾಗಿ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾದಂತಹ ಮಾರ್ಗ.
ದ ಸೇಫೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶೂರೆಸ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಗಾಡ್. ಪ್ರಪತ್ತಿ ಅಂಗಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಾಮಾನುಜರು ಹೇಳಿದ್ದ, ಯಾಮನರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೋಸ್ಮಿ ನ ಚ ಆತ್ಮವೇದಿ ನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಂ ತ್ವಚ್ಚರಣಾರವಿಂದೆ ಅಕಿಂಚನ ಅನನ್ಯಗತಿ ತ್ವತ್ಪಾದ ಮೂಲಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಅಂತ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸುವಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನಾಲೋಚಿತ ವಿಶೇಷಾಶೇಷ ಲೋಕ ಶರಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈ ಉಪಾಸನೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗವು ಸಮರ್ಥರಾದ ತ್ರೈವರ್ಣಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಶೇಷಾಶೇಷ ಲೋಕ ಎಂಬುದರಿಂದ ಆಗ ಉಪಾಸನಾರ್ಹವಾದಂತಹ ಸರ್ವ ಜನರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರಲ್ಲಿ ಕುಲ ಗುಣ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಆತನು ಎಷ್ಟೇ ದೋಷಯುಕ್ತನಾಗಿದ್ರು ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಆತನು ಪ್ರಿಯನಾಗಿ ಆತನ ಯೋಗಾರಂಭ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕವಾದ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಲಗಿ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಕೈಗೂಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವ. ಮಾಯಾಂ ತರಂತಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮಾಯಾಂ ಉತ್ಸೃಜ್ಯ ಮಾಮೇವ ಉಪಾಸತೆ ಇತ್ಯರ್ಥ ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಪ್ರಕರಣ ಉಪಾಸನ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗತಿ ಅಂಗವಾದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೆ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಅಂಗರೂಪ ಶರಣಾಗತಿ ಎಂದು ವಿವೇಕಿಸಿದ್ರಿಂದಲೇ ಅಂಗಿರೂಪವಾದ ಶರಣಾಗತಿಯು ಬೇರೆ ಒಂದು ಉಂಟು ಅನ್ನೋದು ದ್ಯೋತಿತ. ಇದನ್ನು ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ದೇಶಿಗರು ಈ ಅಂಗಿ ಪ್ರಪತ್ತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ, ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನ ಶ್ರೀಮದ್ ರಹಸ್ಯ ತ್ರೈಸಾರದ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿಭಾಗ, ಅದೊಂದು ಅಧಿಕಾರ, ಪರಿಕರ ವಿಭಾಗ, ಸಾಂಗ ಪ್ರಪದನಾಧಿಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ರಹಸ್ಯ ತ್ರೈಸಾರದ ಗ್ರಂಥ ನೋಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮ ಆನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಅತಸಿ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೋಪರಶೋಭಿತಂ ರತ್ನ ಕಂಗಣ ಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ ನಿಭಾನನಂ ವಿಲಸತ್ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಬರ್ಹಿ ಪಿಂಚಾವಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಉತ್ಫುಲ್ಲ ಪದ್ಮಪತ್ರಾಕ್ಷಂ ನೀಲಜೀಮೋತ ಸನ್ನಿಭಂ ಯಾದವಾನಾಂ ಶಿರೋರತ್ನಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ರುಕ್ಮಿಣೀ ಕೇಳಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೀತಾಂಬರ ಸುಶೋಭಿತಂ ಅವಾಪ್ತ ತುಳಸಿ ಗಂಧಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಗೋಪಿಕಾನಾಂಕುಜದ್ಬಂಧಂ ಕುಂಕುಮಂಕಿತ ವಕ್ಷಸಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತಂ ಮಹೇಶ್ವಾಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಂ ಮಹೋರಸ್ಕಂ ವನಮಾಲಾ ವಿರಾಜಿತಂ ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಾತರುತ್ತಾಯ ಪಠೇತ್ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮಗತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.